وزیر خارجہ اسحاق ڈار برسلز میں توانائی سربراہی اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں. Supply side challenges triggered by wars, contestations and climate change concerns. Energy security stands high on global priorities for both developing and developed world. We need clean and cost-effective energy. With immense power density, negligible carbon footprints, and the greenhouse emissions, nuclear energy offers a viable solution for the future. We endorse nuclear energy as one of the low-emission technologies in the recent COP28. Ladies and gentlemen, it is gratifying that technology innovations continue to make nuclear energy safer and more cost-effective. We must continue our focus on safety, waste management, and proliferation. States must also continue to ensure focus on nuclear safety and security, waste management, and compliance with non-proliferation obligations. Small modular reactors hold the promise of bringing nuclear power to remote or underserved communities, providing access to clean and affordable energy where it is needed the most. Ladies and gentlemen, Pakistan has 100 reactor years experience of safely operating nuclear power plants. We started construction of first nuclear power plant in Karachi 6 decades ago in 1960s. Presently, Pakistan has 6 operating nuclear power plants generating 3,530 megawatts of electricity. Nuclear energy constitutes around 8% of our installed electric generation capacity as of today. Given rising domestic energy demands and climate vulnerabilities, nuclear energy is being prioritized in both our national electricity policy and national climate change policy. The installed nuclear energy capacity in the country has avoided more than 100 million tons of CO2 emissions so far. Pakistan has fully trained human resource capable to support nuclear power infrastructure. Our robust regulatory infrastructure ensures comprehensive safety and security of national nuclear installations and materials access all domains. Pakistan also stands ready to share its experience and expertise in peaceful uses of nuclear technology with the world. We value our partnership with IAEA, which is not limited to energy only. We have 3 IAEA collaborating centers for nuclear safety and security, food and agriculture, and applications of innovative nuclear technologies. Ladies and gentlemen, we wish to further enhance our cooperation on initiatives of DG-IAEA, including Atoms for Net Zero, Atoms for Food, Rays of Hope, Zodic, Newtek Plastics, and Marie Curie Fellowships. For further development of nuclear energy, I would like to emphasize 3 points. 1, access to technology, provision of nuclear power reactors, nuclear fuel, and other associated infrastructure to the developing countries in accordance with respective safeguard obligations. 2, financing nuclear power projects. Financing for nuclear energy through international financial institutions and multilateral development funds need to be catalyzed. 3, increasing IAEA and Technical Cooperation Fund, IAEA capacity for
technical assistance in peaceful uses of nuclear energy may be facilitated through either a dedicated funding stream or through enhanced alterations and allocations to existing technical cooperation fund. Pakistan will remain a steadfast partner of IAEA community and the international partners in further enhancing role of nuclear technology for energy and other peaceful purposes. I thank you all. جوہری وزیر خارجہ اسحاق ڈار برسلز میں جوہری توانائی سربراہی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ جوہری توانائی پاکستان کی اکنامک پالیسی کا اہم حصہ ہے اور جوہری توانائی پائیدار ترقی اور قابل تجدید توانائی کا بہترین ذریعہ ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سمیٹ توانائی کی بڑھتی طلب انرجی سیکٹر ترقی یافتہ اور ترقی پذیر کے لیے اہم ترجیح ہے. دنیا کو صاف اور سستی توانائی کی ضرورت ہے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اس موقع پر مزید کہا کہ ماحول دوست اور سستی نیوکلیئر انرجی ضروریات کے لیے بہتر آپشن ہے. نیوکلیئر انرجی کو مزید محفوظ اور سستی بنانے کے لیے توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو یہ تو برسلز میں آپ نے وزیر خارجہ کی گفتگو ملاحظہ کی. اور آج ایک اور اہم ڈیولپمنٹ، ایک اہم بیٹھک ہوئی ہے اور وہ ہوئی وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت خصوصی سرمایہ کاری کی جو سہولت کونسل کمیٹی ہے، ایپیکس کمیٹی، اس کا اجلاس ہوا اور اس میں سرمایہ کاری سے متعلق تمام تر امور زیر غور ہوئے اور خاص طور پر جو معاشی چیلنجز ہے اس سے نمٹنے کے لیے مل بیٹھنا خوش آئند ہے. وزیر اعظم نے یہ بھی کہا اور کہا کہ یہ اس وقت کی اہم ضرورت ہے. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ معاشی ترقی، غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے یہ پلیٹ فارم یعنی SIFC کا پلیٹ فارم بہت اہم ہے. آرمی چیف نے SIFC کے لیے مثالی کردار ادا کیا اور 16 ماہ کی حکومت اور اس کے بعد نگراں حکومت کے ساتھ بھی قومی مفاد میں مثالی تعاون کیا گیا. شہباز شریف نے مزید آگے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے چیلنجز ہیں. 16 ماہ کی حکومت کے دوران ہم نے سیاست قربان کر کے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، جبکہ عسکری قیادت نے غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ میں غیر معمولی کام کیا ہے. اور خاص طور پہ انہوں نے ذکر کیا چاروں وزرائے اعلیٰ کا اور سول اور عسکری قیادت کا. انہوں نے کہا کہ ان کی جو تعاون ہے وہ مثالی ہے اور ان کی شرکت بھی ہوئی ظاہر ہے اس اجلاس میں. اور سابق نگراں وزیر اعظم بھی اس اجلاس میں ان کا ذکر آیا. انوار اللہ کاکڑ نگراں کابینہ نے بھی خصوصی طور پر اس میں شرکت کی. تو یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے SIFC کا قیام، جس کو سب نے اپریشیٹ کیا تھا. اور ظاہر ہے ہم چاہتے ہیں بیرونی سرمایہ کاری آئے اور مواقع پیدا کیے جائیں روزگار کے بھی، اور سرمایہ کاری کے جو مختلف آپشنز ہیں ان کو ایک ون روف کے اندر، ون ونڈو آپریشن کے ذریعے اسے آگے بڑھایا جا سکے. ایبسلیوٹلی. اور وزیر اعظم نے کافی اہم باتیں بھی کی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ہم جو ہے تمام تر جو اس وقت تمام تر معاملات کیے جا رہے ہیں معیشت کی بہتری کے لیے کیے جا رہے ہیں. اور انہوں نے ساتھ میں یہ سوال بھی اٹھایا کہ کیا ہم IMF پروگرام میں بار بار جاتے رہیں گے؟ ہمیں اپنی معیشت کو پیروں پر کھڑا کرنا ہوگا اور اس قرض کے دلدل سے باہر نکلنا ہوگا. بالکل، یہ بہت ضروری ہے اور اسی اپروچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. لیکن اس وقت ایک کھیل کے میدان سے اہم خبر ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ فیفا ورلڈ کپ 2026 کوالیفائر میچ پاکستان با مقابلہ اردن، اور راؤنڈ 2 کا پہلا میچ اردن کی پاکستان کے خلاف 3-0 سے کامیابی. مہمان ٹیم کے موسیٰ التماری نے 2 گول اسکور کیے اور قومی فٹ بال ٹیم گول کرنے میں ناکام رہی. دونوں ٹیموں کے درمیان دوسرا میچ 27 مارچ کو کھیلا جائے گا. تو یہ ایک اچھی خبر ہے. فٹ بال میں ایٹ لیسٹ ہم کہیں نہ کہیں ایسی اپنی جگہ بنا رہے ہیں اور 27 مارچ کو دوسرا میچ کھیلا جائے گا. تو آج کی سب سے اہم ڈیولپمنٹ، کل سے ایک بہت بڑا جو ہے وہ اس معاملے پہ ایک سماعت ہوئی، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو سب سے زیادہ ٹاک آف دا ٹاؤن رہے پاکستان کی پولیٹکس پہ وہ تھے امریکی نائب سیکرٹری خارجہ ڈونلڈ لو. اور فائنلی اب ان کا بیان سامنے آیا. انہوں نے کہا کہ سائفر جو ہے اس کو امریکی سازش کہنے کا بانی PTI کا الزام سراسر جھوٹ ہے. یہ غلط ہے کہ امریکہ یا میں نے یعنی کہ ڈونلڈ لو نے PTI حکومت کے خلاف اقدام کیا. اور پاکستانی سفیر اسد مجید تصدیق کر چکے ہیں کہ کوئی سازش نہیں ہوئی ہے. ڈونلڈ لو نے امریکی ایوان نمائندگان کی امور خارجہ کمیٹی کی ذیلی کمیٹی میں یہ بیان ریکارڈ کرایا. تو سائفر کے حوالے سے کیا کہہ رہے تھے ڈونلڈ لو، پہلے سن لیتے ہیں. These allegations, conspiracy theory, is a lie. It is a complete falsehood. The cipher in Pakistan, it is not accurate. At no point does it accuse the United States government or me personally of taking steps against Imran Khan. The other person in the meeting, the then ambassador
of Pakistan to the United States has testified to his own government that there was no conspiracy. We respect the sovereignty of Pakistan. اور ساتھ ہی اب آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ڈونلڈ لو نے مزید کہا کہ جو پاکستان میں انتخابات ہوئے، کیونکہ تمام تر جو ایک کہتے ہیں نا اصل جو نقطہ تھا اس ساری کانگریس اور سماعت کا، یہ یہی تھا کہ جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں کیا بے ضابطگیاں ہوئی ہیں. تو ڈونلڈ لو نے کہا کہ بے ضابطگیوں پر امریکہ کو سخت تشویش ہے اور انتخابات میں دھاندلی کے الزامات پر چھان بین ہونی چاہیے. انتخابات میں بے ضابطگیوں کی تحقیقات کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے. الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے وہ شفاف طریقے سے بے ضابطگیوں کے ذمہ داروں کا احتساب کرے اور پاکستان کو بے ضابطگیوں والے حلقے میں دوبارہ پولنگ کرانی چاہیے. اگر ایسا نہ کیا گیا تو پاکستان امریکہ تعلقات پر اثر پڑے گا. We have expressed serious concerns about the pre-election environment, terrorism and political violence. We have expressed concern about the failure to register individual candidates and political parties, the mass arrests of those in opposition, the shutdown of internet, and the censorship and pressure placed on journalists. The Election Commission of Pakistan, should it find that these irregularities are substantiated, should rerun elections where there's been interference. It will be an impediment to our relationship if Pakistan does not have a democratic process that upholds its own constitution. It will retard our ability to have the type of relationship we want in security matters, on business fronts, if Pakistan is not a full democracy. یہ تو تمام تر بات ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا اہم مسئلہ ڈسکس ہوا. اس سے پہلے ابھی ہم انرجی کی بات کر ہی رہے تھے، جوہری توانائی جو کہ برسلز میں اس وقت ساکھدار جو ہے وہ موجود ہیں اور وہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم کتنے زیادہ سیلف سفیشینٹ ہو سکتے ہیں. لیکن اب اس معاملے میں بھی ہم نے دیکھا کہ کل گفتگو ہوئی. سیکرٹری خارجہ ڈونلڈ لو یہ کہتے ہیں کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن پر نظر رکھی ہوئی ہے. سمجھ نہیں آتا کہ پاک ایران گیس پائپ لائن پر سرمایہ کاری کون کرے گا، اور امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ گیس پائپ لائن منصوبہ پورا نہ ہو. اب اس حوالے سے ریاکشن بھی آیا ہے دفتر خارجہ سے بھی، لیکن اس سے پہلے آپ کو سناتے ہیں کہ کیا کہہ رہے تھے ڈونلڈ لو. We are tracking this planned pipeline between Iran and Pakistan. I fully support efforts by the U.S. government to prevent this pipeline from happening. We are working towards that goal, sir. اچھا جی، اب اس پر مزید آگے ہم یہ بتائیں کہ جو ہماری ترجمان دفتر خارجہ ہیں زہرا بلوچ، وہ کیا فرماتی ہیں. اچھا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو پاک ایران گیس پائپ لائن کا فیصلہ ہے یہ حکومت پاکستان کا اپنا فیصلہ ہوگا اور یہ پائپ لائن پاکستان اپنے علاقے میں تعمیر کر رہا ہے. اس کا ریئیکشن تو اب آ گیا ہے، لیکن جیسا کہ کل بھی ہم بات کر رہے تھے اور بار بار جو مداخلت ہو رہی ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں، اور پہلے تو سیاست پہ ہوتی رہی، سائفر کے حوالے سے چیزیں سامنے آئی، لیکن اب ڈونلڈ لو نے بڑے کھل کے یہ کہہ دیا ہے کہ جی ہم کوشش کریں گے یہ بننے نہ دیں. اچھا، یہ بڑا حیران کن ہے. اور پہلے ایک طرف تو اسی سماعت کے دوران ڈونلڈ لو یہ کہتے نظر آتے ہیں جی پاکستان کی خود مختاری کا احترام کرنا چاہیے، دوسری جانب پاکستان کا اپنا معاملہ، پاکستان کسی بھی ملک سے سرمایہ کرے، اور یہ بڑا پرانا پروجیکٹ ہے پاک ایران گیس پائپ لائن والا معاملہ. اس پر یہ بیان، اس پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے دفاعی تجزیہ کار سلطانہ ماریہ سلطان صاحبہ. تھینک یو سو مچ ماریہ، بہت شکریہ آپ کا. یہ بتائیے گا کہ یہ جو بیان ہے خاص طور پہ پاک ایران گیس پائپ لائن کے حوالے سے، آپ نہیں سمجھتی کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے؟ ایک طرف ایک تو یہ الگ بحث ہے کہ وہ پاکستان کے انتخابات پر بھی جس طریقے سے وہاں پر بحث ہو رہی ہے، لیکن یہ تو خالصتاً دو ملکوں کے درمیان تجارت سے ریلیٹڈ، بزنس سے ریلیٹڈ معاملہ ہے، بڑا پرانا پروجیکٹ ہے. تو آپ کیوں سمجھتی ہیں کہ ضرورت کیوں پیش آئی یہ بیان دینے کی، اور امریکہ کے ارادے تو اب واضح ہیں؟ دیکھیں، اس میں دو تین چیزیں ہیں، اس کو جاننا بہت ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی کے مطابق ایران کی تمام تعمیراتی جتنی بھی پالیسیز ہیں وہ ان کے خلاف کام کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے بالخصوص JCPOA کے بعد جب 6 پارٹی ٹاکس فیل ہوئی ہیں، اس کے بعد جو مطلب یک طرفہ جو ہے ایران کے اوپر سینکشنز لگائیں گے. اور ان سینکشنز کے اندر ایک سینکشنز یہ بھی تھی کہ جو بھی ممالک ایران کے ساتھ کسی بھی طریقے سے کسی بھی قسم کی تجارت کریں گے تو امریکہ ان کے خلاف نہ صرف کارروائی کرے گا بلکہ امریکہ ان کے خلاف سینکشنز لگائے گا، اقتصادی سینکشنز لگائے گا. تو یہ جو انہوں نے بات کہی ہے یہ اس پالیسی کے ساتھ منسلک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تمام جو ایران کے ساتھ ان کے معاملات ہیں اس کے پیچھے بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے ساتھ، پھر ایران نے جو معاہدہ کیا تھا نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کے ساتھ، اس کے ساتھ، اور اس کی جو بے ضابطگیاں ہیں ان کے ساتھ منسلک کیا گیا تھا.
لیکن جو سب سے اہم بات ہے جو آپ نے بھی کہی وہ یہی ہے کہ پاکستان جو ہے یقینی طور پہ یہ حق رکھتا ہے کہ پاکستان اس بات کا فیصلہ کرے کہ پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کی ترجیحات کیا رکھے گا، اس کے ساتھ ساتھ اپنی اقتصادی پالیسی میں کن ممالک کے ساتھ کیا معاہدے کرے گا۔ تیسری بات یہ کہ ظاہر ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری جو جتنی بھی ادارے ہیں یا ہماری جو کمپنیز ہیں وہ بین الاقوامی سینکشنز کا یا بین الاقوامی اقتصادی پابندیوں کی زد میں آئے۔ تو اس کے لیے جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اس کے اندر بالخصوص جو ایرانی پائپ لائن کا جو کام ہے اس میں آپ کسی ایرانی کمپنی کے ساتھ کام نہیں کریں، بلکہ نہ ایران کے اندر بلکہ جو پائپ لائن ہے وہ پاکستان کی طرف کے اندر جو حصہ ہے اس کو آپ مکمل کریں گے، اور ظاہر ہے اس کا فیصلہ صرف اور صرف حکومت پاکستان کر سکتی ہے۔ وہ نہ تو بین الاقوامی سینکشنز کے نیچے آتے ہیں، نہ بین الاقوامی پابندیوں کی زد میں آتے ہیں، اور نہ ہی جو ایران پہ لگی ہوئی پابندیاں ہیں ان کی زد میں آتے ہیں۔ تو جہاں ڈونلڈ لو صاحب لیکن یہ تو امریکہ کا مفاد زیادہ لگتا ہے، ان کا اپنا انٹرسٹ لگتا ہے۔ ہماری جو ایک جیو پولیٹیکل سچویشن ہے، ہمارے پڑوس میں بھارت ہے، ہمارے پڑوس میں افغانستان ہے، جن سے ہمارے تعلقات جس طرح کے وہ سب کے سامنے ہیں۔ دیکھیں بات جیو پالیٹکس کی نہیں ہے، بات اس وقت یہ ہے کہ امریکہ نے اپنی جو طاقت ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں 1990 کی دہائی کے بعد روس کی مطلب سوویت یونین کے اختتام کے بعد اس کو انہوں نے بے دریغ استعمال کیا بین الاقوامی سطح کے اوپر اقتصادی پابندیاں لاگو کرنے میں، اور اس کے اندر جو ان کے ساتھ ایران کے ساتھ جو پالیسیز چل رہی تھی اس کے بعد انہوں نے ایران کی تمام کمپنیز، آئل کمپنیز، ایویشن کمپنیز، ان تمام کمپنیز کے اوپر اقتصادی پابندیاں لگائیں۔ انہوں نے صرف اقتصادی پابندیاں ایران پہ نہیں لگائیں، انہوں نے پاکستان پہ لگائیں، انہوں نے افغانستان پہ لگائیں۔ تو یہ ان کی ایک خارجہ پالیسی کا حصہ ہے۔ رہی بات یہ کہ بطور پاکستان، بطور ایران، بطور افغانستان ہمارا کیا فیصلہ ہوگا، دیکھیں ہمارا فیصلہ حقیقی طور پہ عوام کی ترجیحات کے مطابق ماریہ از اٹ فیئر؟ پاکستان نے جو قربانیاں دی ہیں، جو امریکہ کی جو وار آن ٹیرر تھی جس میں ہم نے جو قربانیاں دی مالی طور پہ، جانی طور پہ، امریکہ سے کسی بہتری کی امید کرنا یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ آپ امریکہ سے بات چیت کر سکتے ہیں، امریکہ سے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو اپنے حقوق کی جنگ خود لڑنی ہوگی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جو آپ کے اقتصادی معاملات ہیں ان کی ترجیحات کو بھی آپ کو خود واضح کرنا ہوگا۔ تیسری بات جو آپ کے داخلی معاملات ہیں اس کے اندر بھی آپ کو اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کتنی حد تک اور کتنی جو ہے انٹیلیجنس سے آپ یہ کام کرتے ہیں کہ آپ بین الاقوامی جو سسٹم ہے جس میں ابھی اس وقت امریکہ سپاہی کر رہا ہے آپ اس کی زد میں نہ آئیں، کیونکہ آپ دوسروں کی جنگ نہ تو اپنے ملک میں لے کے آ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اپنی اقتصادی ضروریات اور ترجیحات کو کسی کے مرہون میں لد کریں۔ ایبسلیوٹلی، جیسے کہ آپ نے کہا کہ جی بات چیت کر سکتے ہیں، کیا بات چیت کریں؟ کیونکہ اسی اپنے اس بیان میں ہمارے لیٹ می کمپلیٹ دی کوسچن، اسی بیان میں ڈونلڈ لو کہتے ہیں کہ پاکستان اگر اپنی معاشی پالیسیاں ٹھیک کر لے تو امریکہ سے بڑی سرمایہ کاری آئے گی، اور دوسری جانب وہ کہہ رہے کہ نہیں، آپ نے ایران سے بھی کرنے، چھت بھی میری پٹ بھی میری، ہم انتظار کرتے رہیں ان کی سرمایہ کاری کا کہ وہ کب آئے گی۔ اور امریکہ سے تو سرمایہ کاری نہیں آئی اگر ہم یوں سمجھ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں امریکہ نے تو اس خطے کے اندر ہندوستان کے ساتھ اپنے اسٹریٹجک تعلقات جو ہیں قائم کر لیے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے 20 سال سے مختلف قسم کے اقتصادی معاہدے کیے ہیں جو 60 سے زائد ہیں۔ تو یہ تو وہ چیز ہے جو امریکہ کی طرف سے جو بات چیت کی جا رہی ہے اس کا کوئی زمینی آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں حقائق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ امریکہ نے اپنی طاقت کا استعمال ضرور کیا ہے اور بے جہاں طاقت کا استعمال کیا ہے، جہاں انہوں نے مختلف ملکوں کو ٹارگٹ کیا جس میں پاکستان سر فہرست ہے، چاہے IMF کے ذریعے، چاہے ان کی اینٹی چین پالیسی کے ذریعے، چاہے ان کی اینٹی ایران پالیسی کے ذریعے، اینٹی افغانستان پالیسی کے ذریعے۔ یہ تمام پالیسیز ہیں جو امریکہ کی جو ہے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں خارجہ پالیسی کا حصہ ہیں، اور اس خارجہ پالیسی کے حصے کی وجہ سے پاکستان نے بہت بڑی قیمت ادا کی ہے۔ ہم نے نہ صرف ان کی دوست بن کر قیمت ادا کی ہے بلکہ ہم نے ان کی جتنی بھی یہ جو علاقائی ان کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات ہیں اس کی قیمت بھی ادا کی ہے۔ بہرحال فیصلہ آخر میں پاکستان کا ہے، کیونکہ ہم نے اقتصادی طور پہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے نصف العین کیا ہے، ہمارے مقاصد کیا ہیں، اور اس کے لیے ہم کس طرح اپنے معاہدوں کو ترتیب دیں گے، کس طرح ہم آگے بڑھیں گے، اور کس طرح اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ یہ معاہدے ہمارے لیے اس جگہ تک پہنچ سکیں جہاں ہمارے ملک اور ہماری عوام اور ہماری جو ترجیحات اقتصادی وہ ہمیں حاصل ہو سکیں۔ بالکل، بہت شکریہ ماریہ سلطان صاحب ہمارے ساتھ تھی۔ اور ظاہر پاکستان کے جو داخلی معاملات ہیں اس پر پاکستان جو اپنی پالیسیاں رکھتا ہے اس کا جو ایران پائپ لائن جو ہے پاکستان کا جو معاہدہ ہے اس کی کنٹینیوٹی، اس کا مکمل ہونا ہی پاکستان کی میں سستی جو توانائی کا حصول ہے اس میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اور
ایک اور ظاہر ہے اس سے ریلیٹڈ بات یہ بھی ہے کہ جب امریکہ بات کرتا ہے کہ ہم سرمایہ کاری کریں گے، لیکن اس سے پہلے بہت ساری سینکشنز ہیں جو وہ ایران پہ لگانا چاہتا ہے، لیکن انہیں پوری سچویشن دیکھنی چاہیے کہ اس کا پاکستان پر کیا اثر پڑ رہا ہے. پاکستان نے کم قربانیاں نہیں دی ہیں امریکہ کی وار آن ٹیرر. ایبسلیوٹلی. اچھا، اب اسی جو معاملے میں ایک اور بہت اہم معاملہ وہ ہے سائفر کا. ڈونلڈ لو جو ہیں انہوں نے جو ہے یہ کہا کہ بیان ریکارڈ کروایا اور انہوں نے کہا کہ جی کہ سائفر والا معاملہ جو ہے وہ بالکل جھوٹا ہے اور ایسی کوئی بات جو ہے وہ میری طرف سے نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی میں نے کی ہے. یہ جو سازش کا پورا ایک چیز بنائی گئی تھی اس کو انہوں نے یہ منطق بھی پیش کی کہ جو پاکستانی سفیر ہے اسد مجید وہ بھی تصدیق اس کی کر چکے ہیں کہ اس میں کوئی سازش نہیں ہوئی تھی اور امریکی ایوان نمائندگان میں انہوں نے یہ تمام تر معاملہ جو ہے وہ اب ریکارڈ کرا دیا. ریکارڈ پہ ان کا یہ بیان ہے. تو اسی پر بات کر لیتے ہیں. سابق سیکریٹری خارجہ اعزاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اعزاز چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کا. یہ بتائیے گا ڈونلڈ لو کا کہنا کہ جو سائفر ہے اس کو امریکی سازش کہنے، اس کا جو بیان ہے بانی پی ٹی آئی کا وہ سراسر غلط ہے. پھر انہوں نے حوالہ بھی دے دیا اسد مجید صاحب کا. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو تمام تر سچویشن ایک بار سے پھر آئی ہے سائفر کے حوالے سے، یہ اس میں کیا کوئی سگنیفیکنٹ رول پلے کر سکتی ہے ڈونلڈ لو کا بیان سائفر کیس میں؟ پاکستان کی تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی خود کہہ چکی ہے کہ کوئی یہ کنسپیریسی ہمیں نظر نہیں آئی، یا یہ کہ سائفر میں کوئی ایسا لفظ ہو جو کنسپیریسی ظاہر کر. تو اب جو بھیجنے والا اس اور جو ریسیو کرنے والا ہے اور جو ہماری ہائیسٹ باڈی ہے وہ خود مل کر کہہ رہے ہیں، پھر تو یہ کوئی ایشو رہ نہیں جاتا. اچھا. اور اعزاز صاحب ایک اور بات بھی پھر ڈونلڈ لو نے کی اور اس بار انہوں نے انتخابات کو بھی سامنے رکھا. انہوں نے بڑے واضح سوالات اٹھائے، شکوک و شبہات اٹھائے. انہوں نے کہا کہ کمیونیکیشن لیپس تھا، انٹرنیٹ کی بندش تھی اور بے ضابطگیاں تھیں. جی انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ بے ضابطگیاں تھیں اور ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. انہوں نے تو کہا کہ جی احتساب بھی کرنا چاہیے اور دوبارہ پولنگ کرانے کا بھی انہوں نے جو ہے وہ کہا اور انہوں نے سجیشن دی. انہوں نے اس کو کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو اس کے اثرات پڑیں گے پاک امریکہ تعلقات پہ. دیکھیں پورا بیان اس کا یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بلیٹنٹ انٹرونشن ہے پاکستان کے ساتھ میں. میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کسی بھی ملک کے اسسٹنٹ سیکرٹری سے یا کسی اور عہدیدار سے کوئی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت. اس ہیئرنگ میں پاکستان کے داخلی معاملات کے اوپر جو بھی بات ہوئی ہے میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کو کوئی زیادہ اہمیت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اپنے الیکشنز ہوئے ہیں، اس میں ممکن ہے کچھ الیکٹریٹیز ہوئی ہیں اور ان کو الیکشن کمیشن ہی صحیح کرے گا اور ہماری جو عدالتیں ہیں وہ کریں. اس میں ہمیں کسی اور سے کوئی مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور جنہوں نے بھی کوشش کی ہے کہ یہ سارا جمع کیا جائے اور ان کو ایک آرگنائز کرائی جائے ساری ہیئرنگ، میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی پاکستان کا فائدہ. بہت شکریہ آپ کا. اعزاز چودھری ہمارے ساتھ تھے اور ظاہر ہے یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے اور جیسے کہ ہم کل بھی جب پیپلز پارٹی کے رہنما موجود تھے ان سے اسی ٹاپک پر بات کر رہے تھے کہ سماعت ہونے جا رہی ہے کانگریس میں، امریکی کیا کہیں گے، تو انہوں نے کہا یہ پاکستان کا معاملہ ہے، یہاں پر تمام تر ادارے موجود ہیں، ٹریبیونل موجود ہے، ہیئرنگ ہو سکتی ہے، جس کے تحفظات ہیں وہ جا کر ان پر جا کر درخواست دے سکتا ہے اور وہ ایڈریس بھی کیے جا سکتے ہیں. پاکستان اپنے معاملات بہت بہتر طریقے سے خود نمٹا سکتا ہے، جس کی ایک واضح مثال ہم نے دیکھی. کل جو ہوا سیکورٹی فورسز ضلع پنجگور میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا جس میں ایک دہشت گرد چاکر لیاقت مارا گیا اور 2 دہشت گرد زخمی ہوئے. آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کیا گیا تھا. اس کے دوران سیکورٹی اہلکاروں نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کا مؤثر انداز میں پتہ لگایا. یہ ہلاک دہشت گرد جس کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے. اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی گوادر پورٹ اتھارٹی کی کالونی میں داخل ہونے کی کوشش بروقت ناکام بنائی ہے اور فوری جوابی کارروائی میں تمام 8 دہشت گرد اس میں مارے گئے. فائرنگ کے شدید تبادلے میں 2 سپاہی بہادری سے لڑتے ہوئے شہید بھی ہوئے. شہداء میں ڈی جی خان کے 35 سالہ سپاہی بہار خان، خیرپور کے 28 سالہ سپاہی عمران علی شامل ہیں. اور آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا ہے کہ ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا ہے. شہید جوانوں کی نماز جنازہ گوادر میں ادا کر کے ان کے جسد خاکی کو آبائی علاقوں میں روانہ کر دیا گیا ہے، جس میں پاکستان آرمی، پاک بحریہ، بلوچستان پولیس اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے شرکت بھی کی.
تو ساتھ ہی ہاں جی ایبسلیوٹلی. اچھا اس کے ساتھ ایک اور بڑا اہم معاملہ اور وہ یہ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی بار یہ لاپتہ افراد کا معاملہ اٹھا ہے لیکن اب اس کو جو ہے یوز کیسے کیا جاتا ہے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے, اداروں کو بدنام کرنے کے لیے. ایک اور سازش تھی جو بے نقاب ہوئی ہے 25 مئی 2022 سے لاپتہ ظاہر کیا گیا دہشت گرد جو تھا وہ کل گوادر حملے میں مارا گیا ہے. دس از ویری سگنیفیکنٹ. یہ تھا دہشت گرد کریم جان تربت کا رہائشی تھا اور اس سے پہلے بھی لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل دہشت گرد امتیاز احمد وہ بھی مارا گیا تھا. ایک اور عام دشمن عبد الودود ساتکزئی کو بھی لاپتہ ظاہر کیا گیا تھا جو مچ حملے میں ہلاک ہوا تھا. تو یہ جو تمام تر پروپیگنڈا ہے اب اسی بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں. دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود. حارث صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ شام رمضان میں آج تشریف لانے کا, گفتگو کرنے کا. ہم نے دیکھا کل جو واقعہ پیش آیا اور اس کو بر وقت جو ہے ریٹیلیٹ بھی کیا اور اس کو نیوٹرلائز بھی کر دیا سیکیورٹی اداروں نے. لیکن یہ سوال بنتا ہے کہ جن کا نام لے کے جی اداروں کو بدنام کیا جاتا ہے, پاکستان کو بدنام کیا جاتا ہے, مسنگ پرسن, اس پاکستان کے خلاف جو تمام تر کارروائی کرتے ہیں, کل وہ سامنے آ گیا اور ایک شخص جو ہے وہ کل مارا گیا حملے میں. دیکھیں فیصل, یہ ایک بہت افسوسناک بات ہے کہ کس طریقے سے ایک پلانڈ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے سیکورٹی فورس کے خلاف. اور ابھی سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو وہ بلوچ لیڈی جو تھی, جب انہوں نے سارے دھرنے دیے تھے مسنگ پرسن کے, اور وہ مسنگ پرسن جب ایران میں پاکستان نے ڈرون مارا تو وہاں اس پہ ہلاک ہوا, اس کی باڈی وہاں پر آئی, اس سے ایک ایکسپوز ہو گئی. پھر بھی آپ کے سامنے جو کل انسیڈنٹ ہوا ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ لڑکا جو مسنگ میں تھا ہمیشہ سے اس کو بڑی زیادہ سوشل میڈیا پہ چلا رہے تھے, وہ بھی مارا گیا اس کے اندر. دیٹ مینس کہ یہ ٹوٹل سیکورٹی فورس کے خلاف ایک پروپیگنڈا جو بہت خطرناک ہے, کیونکہ یہ تمام مسنگ پرسن جو ہیں یہ ایکچولی بی ایل اے, بی ایل ایف, بی این اے, ٹی ٹی پی کے اندر ان کی 7 صفوں میں شامل ہو چکے ہیں, سیکورٹی فورس کے خلاف لڑ رہے ہیں. ایسٹرن ملاوحقین کو بھی خیال کرنا چاہیے اور ایون تمام بلوچ ہمارے بھائیوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ان کو ورگلایا جا رہا ہے. تو یہ خاص طور پہ اس میں دشمن کا نیریٹو بھی یہی ہے کہ کسی طریقے سے بھی پاکستان کی عوام اور فوج میں جو ہے نا وہ دوریاں پیدا کرو, فوج کو کمزور کرو, پھر پاکستان کو نقصان پہنچاؤ. اس لیے ہم سب کو مل کے پوری قوم کو یکجہت ہو کے ایز اے یونائٹڈ جو ایز اے یونٹی ہوتی ہے تو وہ ہمیں اس طریقے سے ان کے نیریٹو کو ڈیفیٹ کرنا ہے. اور اس کے لیے ایک ہی حل ہے کہ پوری یو فائٹ ایز اے نیشن. آپ کی اس میں مسلح فوج شامل نہیں ہوتی ہیں, عوام کی طاقت. چیف آف اسٹاف جنرل آصف علي نے ہر دفعہ یہ بات کی ہے کہ عوام طاقت رکھتے ہیں اور پاکستانی عوام کو بہت محبت اپنے عوام سے, اور اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. آئی تھنک یہ چیزیں ہمیں سمجھنی ہے. اس سے فرق پڑے گا جب آپ وقت دیکھیں گے کہ جب یہ اینیمی ڈیفیٹ ہوگا تو اس سے بڑا فرق پڑے گا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ حارث نواز صاحب. اور وزیر اعظم کا بھی سوال ہے, آج کا بیان بڑا اہم ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی سرحد پار سے جو دہشت گردی ہے وہ قابل قبول نہیں, اور ہم تمام ملک جو ہے مل کر بیٹھیں اور دہشت گردی کے خلاف لاہیں عمل تیار کریں. ایبسلیوٹلی. ابھی شو میں ہم ایک بریک لے رہے ہیں, بریک کے اس پر آئیں گے تو مزید سٹوریز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں شام رمضان, اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوعات کی جانب بڑھیں ایک بریکنگ نیوز ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اڈیالہ جیل کے واش روم میں گرنے سے پرویز الہی کی دائیں جانب کی پسلی فریکچر ہوئی ہے. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ نے میڈیکل رپورٹ ATC میں جمع کرائی ہے. اب اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گرنے سے پرویز الہی کے سر پر بائیں طرف چوٹ کا نشان ہے. ان کے ماتھے اور بائیں آنکھ کے قریب بھی چوٹ آئی ہے. بایاں بازو اور بایاں گھٹنا بھی گرنے سے زخمی ہوا ہے. ایسے میں ڈاکٹرز نے پرویز الہی کو 2 ہفتے آرام کا مشورہ دیا ہے. تو فاروق اعجاز سے مزید بات کرتے ہیں. جی فاروق. جی بالکل, پرویز الہی کی تفصیلی میڈیکل رپورٹ سامنے آ گئی ہے. میڈیکل رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ واش روم میں گرنے سے پرویز الہی کے دائیں سائڈ کی چوتھی پسلی میں فریکچر ہوا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ پسلی میں فریکچر ایکس رے رپورٹ میں سامنے آئی ہے. اس کے علاوہ یہ بتایا گیا ہے کہ پرویز الہی کو گرنے سے سر کے بائیں طرف چوٹ کا نشان موجود ہے. واش روم میں گرنے سے پرویز الہی کے ماتھے پر بھی چوٹ آئی ہے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بائیں آنکھ کے قریب بھی چوٹ کا نشان موجود ہے. پرویز الہی کی چھاتی کے دائیں حصے پر سوجن کے حوالے سے بھی میڈیکل رپورٹ میں بتایا گیا ہے. اس کے علاوہ پرویز الہی کے بائیں گھٹنے پر گرنے سے زخمی ہونے سے متعلق بھی آگاہ کیا گیا ہے. پرویز الہی کے میڈیکل چیک اپ جو ہے وہ پمز اسپتال اور بینظیر بھٹو اسپتال کے سینئر ڈاکٹرز نے کیا ہے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میڈیکل رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ سینئر ڈاکٹر اور جنرل سرجن اور ماہر کارڈیولوجسٹ اور آرتھوپیڈک جو ہیں وہ میڈیکل ٹیم میں شامل تھے. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے میڈیکل رپورٹ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جمع کروا دیا ہے, جبکہ ڈاکٹرز نے میڈیکل رپورٹ کی بنیاد پر پرویز الہی کو 2 ہفتے کے آرام کا مشورہ دیا ہے. بہت شکریہ فاروق.
सो एज वी प्रॉमिस्ड, हमने आपसे पहले रमज़ानुल मुबारक के पहले दिन हमने ये वादा किया था कि महंगाई पर हम नज़र रखे हुए हैं, महंगाई से मुतालिक आपको अपडेट देंगे। और जो ये कहा जा रहा था कि जी आवाम को रिलीफ मिलेगा, वो रिलीफ किस हद तक आवाम को पहुंच रहा है। आज पहला अशरा मुकम्मल होने जा रहा है, 10 रमज़ानुल मुबारक मुकम्मल होने जा रहे हैं, लेकिन क्या महंगाई पर असर पड़ा कि नहीं पड़ा? जो कीमतें थी उसमें इजाफा ही हम देख रहे हैं, और जो सरकार ने निर्ख तय किए हुए हैं, जो कीमतें तय किए हुए हैं, उस पर अब भी आपको फल फ्रूट सब्जियां नहीं मिल रहा है। कराची की बात करें, पेशावर की मार्केट्स की बात करें, इस्लामाबाद में तो सबसे ज्यादा महंगी चीजें मिल रही हैं। प्राइस कंट्रोल इंतजामिया हमें कहीं पर नजर नहीं आ रही है। तो जरा सूरत हाल जान लेते हैं ग्राउंड पर क्या है। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। पेशावर से हमें शाजिया निसार ज्वाइन कर रही हैं, मुल्तान से मिर्जा अहमद अली हमारे साथ हैं, जबकि कराची से अंजुम वहाब हमारे साथ। एब्सोल्युटली, कराची से जरा आगाज करते हैं। अंजुम, अब जैसे कि हम सबको पता है कि पहला अशरा जो है वो आज मुकम्मल हो जाएगा। ये बताइए कि इस पूरे अशरे में जो महंगाई थी वो तो आप रिपोर्ट करते रहे कि कितनी हो चुकी है, उसको कोई कंट्रोल करने वाला आपको नज़र आया? कोई प्राइस मजिस्ट्रेट, कोई डीसी, कोई बाज़ारों में घूमता हुआ फाइन करता हुआ लोगों को नज़र आया आपको? ये सूरत हाल तो सिर्फ प्रेस रिलीज में जब नज़र आई है कि ज़िला वसी, ज़िला साउथ ज़रा थोड़े फाल रहे हैं या ज़िला मिलीट फाल रहे हैं, उनकी प्रेस रिलीज रोज़ाना आती है कि जी इतने लाख रुपए जुर्माना किया, इतने दुकानों को सील किया, इतने दुकानदारों को उन्होंने तंबीह की। लेकिन ग्राउंड पे अगर देखें, आवाम से अगर पूछे तो वो कहते हैं कि जो बड़ी मार्केट है, जैसे सदर की मार्केट है, बंस रोड की मार्केट है, हैदरी मार्केट, बाबर मार्केट, लियाकत मार्केट, जो बड़ी मार्केटें हैं जो मुख्तलिफ ज़िलों में वाक़ हैं, यहाँ पर उनको कोई प्राइस कंट्रोल वाली नज़र नहीं आए और ना ही कंट्रोल करते हुए नज़र आए। क्योंकि ये पूरे दिन का प्रोसेस है, जब सुबह मार्केट खुलती है तो शाम तक ये प्राइस कंट्रोल वाले अगर मार्केट में रहे तो बेहतर है। वो आते हैं 10-15 मिनट के लिए, अगर चलान करके चले जाते हैं तो उसका कोई असर नहीं होता। वो बखुशी 15,000, 10,000, 5,000 भर के दोबारा ग्राहकों से वसूल कर लेते हैं। और महंगाई की सूरत हाल ये रही है कि प्याज जो एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई गई थी तो उसमें थोड़ी सी कमी आई कि 200 रुपये तक आ गया है, और जो थोड़ा छोटे में कम दर्जा 2 में वो तकरीबन 180 से 170 रुपये तक है। टमाटर 100 रुपये तक आ गए। केलों की कीमत थोड़ी कम हुई है, जो 200 था वो उसमें 20 रुपये कम हुए हैं, जो 150 था वो 120 पर हो गया है। दीगर फ्रूट है उन पर कोई कमी नहीं है। सेब वही 200 रुपये है। खरबूजा अगर कुलाची तो दूसरा फल इसको देखा जाए वो 150 से 200 रुपये है। यही सूरत हाल है कि कोई महंगाई में ख़ास कमी देखने में नज़र नहीं आया, क्योंकि कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल होगा मंडी से लेके रिटेल तक, और यहाँ कहीं भी हमें कहीं टीमें फाल नज़र नहीं आती है। तमाम तर जोर जो है वो ठेले वालों के ऊपर और पथारे वालों पर होता है। बड़े दुकानदार हैं, जो बड़ी दुकानें हैं, सब्जी की ले लें, फ्रूट की ले लें, वहाँ कोई नहीं जाता। तमाम जोर जो टूटता है आके असिस्टेंट कमिश्नर या बख्तियार करके वो ठेले वालों पर टूटता है आगे, या पथारे वालों पे। जो बड़े बड़े शोरूम टाइप की जो सब्जी की दुकानें या जो फलों की दुकानें बनी हैं, जो जिनमें हम डिफेंस ले लें, क्लिफ्टन ले लें, हैदरी, नॉर्थ अहमदाबाद, वहाँ पर कोई अमल दरामद नज़र नहीं आता। या जो सुपर स्टोर्स हैं वहाँ पर कोई अमल दरामद नज़र नहीं आता। फहरिस्त तक नहीं नज़र आती जो सुपर स्टोर हैं जिनके ऊपर ज़्यादा कानून लागू होना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा मुनाफा लेते हैं, लेकिन वहाँ पर भी ये सूरत हाल नहीं है। कहीं पर भी कराची में अंजुम बता रहे हैं सूरत हाल ऐसी नज़र नहीं आ रही कि रिलीफ की बात हमें नज़र आ रही हो। शाजिया की तरफ चलते हैं, पेशावर से हमारी नुमाइंदा मौजूद हैं। शाजिया, बताइएगा कि ज़ाहिर है जो आटा हो गया, दालें हो गई, आलू हो गए, गोश्त हो गया, ये जूं का तू महंगा है, इजाफा हो रहा है। जो रमज़ान के पहले रमज़ान में जो कीमतें देखी थी, आज 10वें रोज़े पे क्या सूरत हाल पेशावर से आप हमें बताएंगी? जी बिल्कुल, फ़र्क तो आया है, क्योंकि महंगाई कम होने की बजाय ज़्यादा वो हो गई है। और आज पेशावर हाई कोर्ट में गिरान फरोशों के खिलाफ एक रिपोर्ट भी ज़िला इंतज़ामिया ने जमा की, जिसमें कहा गया है कि हमने कार्रवाई की है और 1,50,00,000 रुपए हुकूमत के ख़जाने में जमा किए। अब ये नहीं कहा जा सकता कि गरीबों के जेब से वसूल किए हैं या फिर वाकई में कोई जुर्माने लगाए हैं, क्योंकि हम तो मुसलसल मंडी का विज़िट करते हैं, मंडी में देखते हैं। आज भी मैं पूरी मंडी फिरी हूँ कीमतें लेने के लिए बग़ैर कैमरामैन के, तो मुझे कीमतें भी अलग मिली और नरखनामे भी कहीं पर नज़र नहीं आए। तो पता नहीं किसको जुर्माना किया और कौन से पैसे ख़जाने में गए हैं। लेकिन मैं अगर कीमतों की बात करूं तो भिंडी, तोरी, करेला और मशरूम, इनकी कीमतें 600 से लेके 450 से कम नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो कि 100, 150, 120 रुपये में मिलती थी, लेकिन रमज़ान में अब मशरूम की जो कीमत है वो 600 है, जबकि शिमला मिर्च 450, कद्दू, करेला और इनकी कीमतें 400 रुपये हैं। तो आप खुद
खुद अंदाज़ा कर ले कि महंगाई की जो गरीब आवाम का खुराक है, जो सब्ज़ी खाते वो सब्ज़ी खाने से भी रह गए हैं, बल्कि महरूम हो गए हैं। ऊपर से रोज़ा है, इफ्तारी के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो कि ज़रूरत की अशिया है, जो हर सूरत घर ले जानी होती है। ये क्योंकि चिकन और गोश्त की हम बात नहीं कर रहे। कराची का खैबर महंगाई ही महंगाई है। अब ज़रा मुल्तान का भी रुख कर लेते हैं और वहाँ भी जान लेते हैं। मिर्ज़ा अहमद अली, कराची और पेशावर से कुछ मुख्तलिफ सूरत हाल है, मुल्तान वालों को कुछ रिलीफ मिला है कमोडिटीज़ में, या फिर वो भी वैसे ही महंगाई का रोना रो रहे हैं? जी बिल्कुल, मुल्तान की बात करें तो मुल्तान में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। पहला अशरा जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, लेकिन जो कीमतें रमज़ान शरीफ शुरू होने से पहले थी उससे जो है वो मुसलसल जो है कीमतें बढ़ रही हैं। कुछ सब्ज़ी जिनकी कीमतें कम हुई हैं, जबकि ऑयल की कीमतें बढ़ गई हैं, घी की कीमतें बढ़ गई हैं। आपको बताते चलूँ कि आलू जो हैं वो 40 रुपये फ़ी किलो इजाफे के साथ 60 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। भिंडी 340 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है। प्याज की बात की जाए तो प्याज दो किस्म के इस वक्त मार्केट रेट में है। जो प्याज में कमी देखने में आई है, 40 रुपये कमी के बाद 160 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह टमाटर भी 40 रुपये कमी के बाद 100 रुपये फ़रोख्त हो रहा है। कचनार की बात की जाए तो कचनार की कीमतों में 160 रुपये कमी देखने में आई है और 240 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। शलजम 20 रुपये इजाफे के साथ 50 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। गाजर जो है उसकी कीमत दुगनी हो चुकी है, 30 रुपये फ़ी किलो से बढ़कर 60 रुपये फ़ी किलो हो चुकी है। बैंगन जो है वो 40 रुपये इजाफे के बाद 120 रुपये, कद्दू 40 रुपये इजाफे के बाद 160 रुपये, फूल गोभी 60 रुपये इजाफे के बाद 150 रुपये फ़रोख्त हो रही है। हरी मिर्च की कीमतें हैं, इसमें जो है मुसलसल फ्लक्चुएशन है। आज का जो रेट है वो 100 रुपये कमी के बाद 320 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है, जबकि लहसुन का रेट जो है वो खासा बढ़ चुका है। 200 रुपये फ़ी किलो इजाफे के साथ 600 रुपये फ़ी किलो लहसुन फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह 150 रुपये फ़ी किलो इजाफे के साथ अदरक जो है वो भी 600 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। खजूर जो है मार्केट में 480 रुपये फ़ी किलो से लेकर 500 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। खीरा जो है वो 20 रुपये इजाफे के साथ 60 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। स्ट्रॉबेरी की बात की जाए तो स्ट्रॉबेरी की नरखों में भी कमी है। पिछले 10 दिनों में 200 रुपये कमी के बाद जो है 400 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है, जबकि कीनू है जो है वो 80 रुपये इजाफे के साथ जो है 180 रुपये और 160 रुपये फ़रोख्त हो रहे हैं। खरबूजे की बात की जाए तो 150 रुपये और 180 रुपये फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह गोश्त की कीमतें भी बढ़ गई हैं। मुर्गी जो है वो 550 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई है। बड़े गोश्त जो है उस कीमत में 100 रुपये इजाफे के बाद बाज़ जगहों पर 900 रुपये और बाज़ जगहों पर 1000 रुपये बिक रहा है। इसी तरह जो मटन है, छोटा गोश्त है, वो 200 रुपये फ़ी किलो इजाफे के बाद 2000 और 2200 फ़रोख्त हो रहा है। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो है वो कहीं नजर नहीं आ रही, सिर्फ खबरों की हद तक है। यही मामलात हम हर शहर में देख रहे हैं कि जो इंतजामिया है, अगर आप रमज़ान में मुतहरिक नहीं हो सकते तो फिर आप कब अपना काम करेंगे? सारा साल तो जी हम नज़र नहीं आते, हम सोच रहे थे शायद रमज़ान में दिख जाएं, कहीं दीदार हो जाए। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा अली, शाज़िया निसार, अंजुम वहाब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अब ऐसे में अवाम क्या करेंगे? अवाम को गुस्सा ही आएगा। जब अवाम को गुस्सा आएगा तो कोई ऐसा ना हो कि वो जो अली अमीन गंडापुर पैरा हो जाए। अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि कोई ना मुझे रिश्वत खोर बनाओ, ना खुद रिश्वत देने वाले बनो, दोनों जहन्नुमी है, और अगर कोई रिश्वत दे सर फाड़ दो उसका। ओके, उसका सर फाड़ दो। अली बिन गंडापुर की जबानी ना सुन लेते हैं, सुन लेते हैं हम। बात ना बनो, एक गाल के मैं उकरा ना करे, मैं को फिर रिश्वत मांगता भी है। रिश्वत खो, रिश्वत मांगे मेरा ना चाहो सिर फाड़ दो। रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नुमी है। ना पे जहन्नुमी पड़ो तो ना बैंक पड़न दो। ना आलू सिर फाड़, उधर बाल आली क्यों पड़े को तेरे पीऊ छने को बचाए मोय पर दख्ता आलू की पवा मैं को मेरा तेरा चंगाई की थी है, कोई सारे को नहीं पूछ सकता। अच्छा, एक तरफ तो खैर ये मामला चल रहे हैं, एक खबर ऐसी है जिससे मुतालिक मैं देख रही हूँ लोगों की तरफ से जी रोजाना स्टेटस सुबह उठ के वही कहते हैं, भाई बताओ इसकी क्या अपडेट है, क्या अभी तक हम इस खबर को फॉलो कर रहे हैं, इसमें कुछ तब्दीली है। वो शुतुरमुर्ग का बड़ा चर्चा है, और शुतुरमुर्ग खाने वाला शुतुरमुर्ग मैंने कभी नहीं, मैंने सुना तक नहीं। मैंने मुगलिया खानदान के, मुगलिया अदबार के खाने पड़े हैं, क्या क्या अनवा इकसाम की डिशेज हुआ करती थी मुगलिया वाले खाते थे, तब भी मैंने शुतुरमुर्ग का जिक्र नहीं सुना। बादशाह भी नहीं खाते थे, पता नहीं है कहाँ से आया, लेकिन जहाँ से भी आया अपने साथ मीम्स बहुत सारे ले आया है। जो पहला अशरा है वो पूरे मीम्स के जो है वो अटा रहा है, और एक मुहिम हम देख रहे हैं कि वो तुम अभी रुको, अभी हमारा सीजन है। एक शुतुरमुर्ग बेचारा वो बकरों से कह रहा है, बकरों से मुखातिब है, बकरों को भी समझ में नहीं आ रहा है क्यों ऐसा कह रहा है। अच्छा, फिर ये कहता है कि भाई सेहरी खिला रहा हूँ तुम, तो आपको क्या मसला है। एक ये भी बहुत बड़े जो है ना ये चीज सामने आई, ये इसकी पंच लाइन है। अच्छा, नाउअडेज जो पाकिस्तानी बॉयज क्या कर रहे हैं, आईफोन नहीं चाहिए, सिर्फ गाड़ी नहीं चाहिए, बाहर का वीजा नहीं चाहिए, चाहिए तो क्या चाहिए, सिर्फ 1.5 लाख का शुतुरमुर्ग कढ़ाई चाहिए अपने को।
मतलब और एक ये women be like gold नहीं, ostrich accessories, oh my god, ये तो मैं ऑप्शन ले सकती हूँ। मतलब कि इस पे कोई केस वेस ना हो जाए कोई आगे। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जाएं किसी फार्म पे और पता करें कि अब इसके बाद शुतुरमुर्ग की फार्मिंग में मजीद और लोग कितने इन्वॉल्व हो गए। एक चीज बताएं, आपका वैसे है इरादा इसको टेस्ट करने का? नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि फेमस डिश है, लोग इस पे स्टेटस लगा रहे हैं, डेली पूछ रहे हैं। मैं मेरे लिए चिकन ही ठीक है। व्हाट अबाउट शुतुरमुर्ग बिरयानी, शुतुरमुर्ग कौरमा? प्लीज बस इससे ज्यादा आप अभी वो पिंक बिरयानी बारबी बिरयानी से नहीं निकली कि आप शुतुरमुर्ग बिरयानी है जनाब। इस पे हमें कोई लेना पड़ेगा, कोई एक्सपर्ट ओपिनियन। लेकिन अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और बात करते हैं रमज़ानुल मुबारक में, जहां पर हम रूहानी तौर पर चाहते हैं जी कि हम इसमें बहुत कुछ हासिल कर सकें, सवाब हासिल कर सकें। ऐसे तौर पे हम ये भी चाहते हैं, बहुत सारे लोगों के प्लान होते हैं जी रमज़ान आ रहे हैं, खुद ब खुद ऑटोमेटिक डाइटिंग हो जाएगी। डाइटिंग नहीं होती है, बल्कि आपका वज़न जो रमज़ान से पहले कम होता है वो मज़ीद बढ़ जाता है। और सब हैरान होते हैं, यार हमने तो खाया ही नहीं, हम तो सहरी और इफ्तारी कर रहे थे, फिर हुआ क्या? ये जो इफ्तार से लेके सहर का टाइम है ना, इसके बीच जो कुछ हो रहा होता है ना, ये असल वजह है। ऐसा लगता है कि 12-13 घंटे भूखे रहने के बाद कोई फर्जियत हो जाती है हमारे ऊपर, और हमें कहा जाता है कि जो 12-13 घंटे भूखे रहो ना, अब ऊंट के कुहान बन जाओ और भर लो जितना भर सकते हो। लेकिन ऐसे में कुछ लोग हैं कि जो कोशिश करते हैं कि ना सिर्फ रमज़ान में अपना एक डाइट टारगेट सेट कर लें और उसको बाद में भी फॉलो कर सकें। तो क्या ऐसा कोई चीज़ है? हम बात करेंगे माहिर ग़ज़ाइयत अरीश हारून साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। कैसी हैं आप? कैसे हैं? तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि मतलब अब पूरा दिन भूखे रहे हम, पकौड़े भी नहीं खाएगा। हाँ, और कहते हैं इतने अरसे से खा रहे हैं, हमारे माँ बाप तो ठीक हैं, वालिदैन ठीक है, बुजुर्ग, अब आपने नई चीज़ रिसर्च। लेकिन बात ये कि एक तो अगर पहले के ज़माने से तो कंपेयर करना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि हमारी एक्टिविटी बहुत डिफरेंट होगी, लाइफस्टाइल चेंज हो गया, हमारे खाने पीने की जो ग़ज़ा है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। पहले बहुत थोड़ी ऑर्गेनिक होती थी, नेचुरल होता था, अब हम इतने प्रिजर्वेटिव्स वाले प्रोडक्ट्स, पैकेजिंग वाले करते हैं इस्तेमाल, तो वो उसकी वजह से भी हमें मना करना पड़ता है चीज़ें, क्योंकि आपके इंटरनल हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। पकोड़े तो नहीं खाने चाहिए, मैं कहती हूँ पकोड़े अवॉइड खा लें पकोड़े। मैं कहती हूँ अगर आपको फ्राइड आइटम्स खाने का शौक है ना इफ्तार में, तो कोई एक डेली के बेसिस पे कर दे कि आज मैं 2 पकोड़े खा लूँगी, कल मैं स्प्रिंग रोल खा लूँ, इस तरीके से आप मैनेज करें। चलें, ये सही। अच्छा, एक चीज़ और ये होती है जो मैं ये कह रही थी, लोग समझते हैं कि हमारी डाइटिंग हो जाएगी, मगर वो डाइट नहीं हो पाती है। सो उस पर कंट्रोल कैसे करें? पहली बात ये, मशवरे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अमल दरामद लोग कहते हैं भाई आप जब सब चीज़ों से रोक रहे हैं, हमें पराठों से भी रोक रहे हैं, पकौड़ों से भी रोक रहे हैं, तो फिर हम खाएं क्या? नहीं, पराठे मैं कहती हूँ खा सकते हैं अगर आपने सहरी में खाना है, लेकिन पराठा इटसेल्फ एक तो क्वांटिटी उसकी 1 तक रखें, उसके साथ निहारी या कोई मुसल्लम वाले खाने नहीं इस्तेमाल करें। एग्स ले लें आप, उसको चेंज कर लें, 2 दिन आपने पराठा खाया तो तीसरे दिन आप दलिया ले लें साथ कोई, या कोई ब्राउन ब्रेड का स्लाइस ले लें। इस तरीके से पराठा किस चीज़ का बना रहे हैं, वाइट आटे का ना बनाएं, मैदे का ना बनाएं, आप जो चक्की का लाल आटा होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर हो वो इस्तेमाल करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप यूटिलाइज़ करते हैं। बेसिकली कॉन्सेप्ट हम लोगों का नॉर्मल डेज़ में भी यही है ना कि सिर्फ सहरी, रमज़ान के अलावा भी हम कहते हैं कि आप नाश्ता अच्छा करें, डिनर लाइट करें, तो आप सहरी अच्छी करें, आप जो है वो इफ्तार में थोड़ा सा अपने हाथ को रोकें, उसमें जो चीज़ें हैं पकोड़े समोसे हो गए, फ्रूट चाट बहुत मिक्स करके खाना शुरू कर देते हैं, वो अवॉइड करें, शरबत रंग बिरंगे ना इस्तेमाल करें, तो ये चीज़ें। शरबत के बगैर क्या इफ्तारी है? वो भी लाल शरबत के बगैर? देखो, जब आप जूसेस लेते हो या आप शरबत लेते हो ना, आप शुगर बहुत ले लेते हो, तो हमारे स्टमक का पीएच पहले, क्योंकि पूरा दिन एम्प्टी स्टमक होता है, एसिडिक हो रहा होता है, तो वो मज़ीद एसिडिक हो जाता है। फिर लोगों को गैस्ट्रिक इश्यूज़ बहुत होते हैं, कंप्लेंट्स आती है ना कि पेट में दर्द हो रही थी, हैवीनेस हो गई, और फिर आप लेट जाते हैं, उसके बाद फिर कोई काम नहीं कर सकते, तो आपकी एक्टिविटी भी डिस्टर्ब होती है और ब्रेन फॉग बड़ी हो जाती है, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा मीठा शुगर किया होता है, वो शुगर रश के बाद जो डाउनफॉल होती है ना, उसमें फिर आपको ना सोचने समझने का भी नहीं रहता। अच्छा अरीश साहब, अगर किसी ने डाइट करनी है, किसी ने फैट लॉस की तरफ जाना है, तो पानी का इंटेक इज़ द मस्ट। रोज़ो रमज़ान में तो पानी का इंटेक, मतलब सिर्फ शरबत का इंटेक हो रहा है, पानी का इंटेक नहीं हो रहा, टाइम भी नहीं होता हमारे पास, वो जो विंडो है खाने की वो बहुत लेस है। पानी का इंटेक कैसे बेहतर बना सकते हैं? देखो, पानी में बेसिकली कॉन्सेप्ट हमारा ये कि हाइड्रेशन अच्छी होनी चाहिए, उसमें एक तो प्योर प्लेन वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स भी साथ होने चाहिए, तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स भी लेते हैं, सादा पानी तो पी नहीं रहे होते ना, हमें अच्छा नहीं लग रहा होता। मैं कहती हूँ अगर सहरी से पहले आप 1 गिलास पानी का पिए, उसकी वजह जो होती है, एक तो आप सहरी में फिर ओवर ईटिंग नहीं करते,
اس کے بعد آپ اینڈ آف سحری جیسے آپ کو لگتا ہے تھوڑا سا گیپ دے دیں, کیونکہ سحری اگر ٹائملی کریں گے تبھی آپ کو وہ گیپ نہیں ملے گا, ورنہ یہ جو ہوتا ہے نا کہ بالکل 5-10 منٹ پہلے تک ہم پھر ختم کر رہے ہوتے ہیں, اس میں پانی نہیں پی سکتے. 5-10 منٹ پہلے تک ختم ہو رہے ہوتے ہیں, 5-10 سیکنڈ تک اذان کی ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ بھی وہ والی اذان کی جو سب سے آخر میں ہوگی. ہاں نہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے, تھوڑا سا اپنے نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں اگر ویٹ لاس کرنا ہے نا تو پانی ہائیڈریشن اچھی رکھیں. افطار میں کہتی ہوں آپ لیمنیڈ بنا لیں, اگر آپ اسموڈیز استعمال کر لیں تو بہت اچھا. آپ کو فروٹ جوسز کے بجائے بلینڈس لینے چاہیے, کہ اگر آپ بلینڈ کر لیں گے نا تو آپ کو اس کے منرلز اور وائٹامنس بھی مل جائیں گے. ساتھ پانی کا انٹیک اس طریقے سے کریں کہ آپ اگر 3 سے 4 گلاس بھی لیتے ہیں سادے پانی کے ڈیوائڈ کر کے تو وہ یوٹیلائز ہوں گے. اگر آپ ایک ساتھ 2 گلاس بھی پئیں گے وہ یوٹیلائز نہیں ہوں گے, واش ہو جائیں گے. تھینک یو سو مچ عریج ہمارے ساتھ تھیں, اور ہم کوشش کیجیے کم وقت میں آپ کے لیے بہت ساری اچھی مفید باتیں ایکسپرٹ آپ کو بتا دیں, تو یہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا, ہمارے لیے بھی فائدہ مند. ابھی بریک لینے دوبارہ حاضر ہوں گے, اسٹے ود اس. السلام علیکم, شام رمضان میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں, اور میں ہوں صدف عبدالجبار. میں ہوں آپ کے ساتھ سید فیصل کریم. امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج رمضان کا آخری عشرہ ہے جی, پہلا عشرے کا آخری روزہ ہے. سوری فار دیٹ, مطلب میں اندازہ لگا سکتی آخری گھنٹہ 5 جب بجتے ہیں, فیصل اگر یہ نہ بولیں کہ ہر گزرتا لمحہ انہیں پکوڑوں سے قریب لے جا رہا ہے, یہ بھول جاتے ہیں اب کہنا انہیں بہت روزہ لگ رہا ہے, تو انہوں نے آخری عشرہ ہی بنا دیا. نہیں, لیکن اب میں اس کو کریکٹ کر دیتا ہوں. پہلے عشرے کا آخری روزہ, روزوں کی وجہ سے پہلے روزے کا آخری عشرہ. اوکے, فائنلی آپ گاٹ اٹ رائٹ. تو جناب علی, اب سچویشن ایسی ہے کہ ہم سب جو ہے اس وقت بات یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کی معیشت پہ ہم نے بات کر لی ہے پہلے گھنٹے میں, اس کے علاوہ ہم نے صحت پہ بات کر لی ہے. موسم تو دیکھیں اب باقاعدہ, کل رات بہت گرمی تھی کراچی میں, اٹ واز ہاٹ, آلدو کہ آج سے کچھ ایکسپیکٹیشن ہے کہ کچھ ٹیمپریچر ڈاؤن ضرور ہوگا, لیکن اب صورتحال ایسی ہے کہ جب بھی ہم موسم کی بات کرتے ہیں, موسمیاتی تبدیلیوں کی بات کرتے ہیں, کیونکہ بہت دنیا بہت کچرا پھیلا رہی ہے, اور یہ جو دنیا کے چند ممالک ہیں نا جو سب سے زیادہ کچرا پھیلانے میں ہیں پیش, ان میں سے ایک انڈیا بھی ہے. ٹھیک ہے, ویسے تو انڈیا اپنے آپ کو شائننگ انڈیا کہتا ہے, لیکن وہ کتنا ہی کور کر لے گا اپنے آپ کو, کتنا ہی کور اپ کر سکتا ہے. جب بھی کوئی آتا ہے باہر سے, وہ اپنی جو پرانی عمارتیں ہوتی ہیں, جو سلم ایریاز ہوتے ہیں, ان کو کناتے لگا کے بند کر دیتا ہے, لیکن آپ کی ایئر کوالٹی پہ کیسے کناتے لگائیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ جب آئے تھے, ابھی بائیڈن جب آئے تھے, تو کیا ہوتا ہے, یہ ہے منظر جی. اور یہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سوئٹزرلینڈ کا ایک جی فضائی معیار جانچنے والا ادارہ ہے, انہوں نے دنیا کے 100 آلودہ ترین شہروں کی فہرست جاری کی ہے, جن میں سے ایک کے علاوہ تمام شہر جو ہیں وہ ایشیائی ممالک سے ہیں. دیٹ از ویری مجھے تھوڑا حیران کن لگا, اور جن میں بھارت کے 83 شہر شامل ہیں. 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں, پورے 83 شہر بھارت کے شامل ہیں, اور جن 7,800 شہروں کے فضائی معیار کو جانچا گیا, ان میں سے صرف 9% شہروں کا فضائی معیار عالمی ادارہ صحت کے طے کردہ معیار کے مطابق تھا. اب یہ رپورٹ جی بھارتی شہر بیگوسرائے نے گزشتہ سال دنیا کا آلودہ ترین شہر رہا, جہاں گزشتہ سال جو آلودگی کی شرح بتائی جا رہی ہے وہ جی 5 کے بجائے 118.9 مائکرو گرام رہی. اچھا, گزشتہ سال کے سب سے زیادہ آلودہ ممالک میں جو تھے کون, وہ بنگلہ دیش تھا, بھارت تھا, تاجکستان شامل تھا. اور اب ہوتا ہے نا یہ کہ بھارت میں جو آلودگی ہوتی ہے خاص طور پہ پنجاب سائڈ پہ, وہ اتنی زیادہ ٹریول کرتی ہے ہماری طرف بھی, تو دیکھ لیں جی. اور اگر آپ اتنا شائننگ کلیم کرتے ہیں اپنے آپ کو, تو واقعی حقیقی معنوں میں شائننگ آئے, صرف دکھاوے کی حد تک نہیں آئے. اب ایک بار پھر ذرا پاکستان کی بات کر لیتے ہیں, اور پاکستان کا سب سے اہم مسئلہ کیا ہے, مہنگائی. مہنگائی کس وجہ سے ہوتی ہے, کیونکہ ٹیکس نہیں دیتے لوگ. جو سچویشن ہوتی ہے کہ بہت سارے جو ہمارے سیکٹرز ہیں کہ جہاں سے ٹیکس آتا ہی نہیں ہے, چوری کرتے ہیں وہ ٹیکس چوری کرتے ہیں جناب. یہ ورڈ یوز ہونا چاہیے, کیونکہ ہم جیسے لوگ, آپ جیسے لوگ جو کہ سیلریڈ کلاس ہیں, وہ سب سے زیادہ اس ملک میں ٹیکس دیتے ہیں, اور پھر ان پر ہی وہ جو ٹیکس کا ریشو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. ہر سال جی دیکھتے ہیں ہم اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن ایف بی آر نے اب تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اسکیم تیار کر لی ہے, جس کے مطابق 35 لاکھ تاجروں کو اس ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا. اور اسکیم کے تیار جو کردہ جو خد و خال ہیں, اس کے مطابق ٹیکس بجلی بلوں کے ساتھ وصول کرنے کی تجویز کی گئی ہے. بجلی کے بل تو ہمارے پاس بھی آتے ہیں,
अल्लाह ना करे कि उसमें लग के उसमें उनका टैक्स ना लग कर आ जाए। कैसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? चलिए खैर, उसमें एक अलग कॉलम दिया जाएगा जी, उसमें एक अलग कॉलम दिया जाएगा और कुछ स्लैब्स जो हैं अकॉर्डिंग टू द एनुअल इनकम वो किए जाएंगे। ताजिरों का नया कॉलम मुतारिफ कराया जी, ताजिरों का नया कॉलम मुतारिफ करा के और उस नए कॉलम में भी स्लैब्स लगाए जाएंगे कि पर एनम अगर इनकी इस ताजिर की इतनी इनकम है तो उस पर इतना टैक्स होना चाहिए, इस पर इतना है तो इतना टैक्स होना चाहिए, जिस तरह हमारे सैलरी क्लास पे स्लैब्स हैं। ओके। फिर ये भी होगा कि टैक्स वसूली दुकान के असल मालिक के बजाय कारोबार करने वाले से होगी और ताजिरों की सालाना आमदनी को 12 हिस्सों में तकसीम करके माहाना बुनियाद पर टैक्स वसूल करने का प्लान है। स्कीम नए माली साल के बजट से पहले लाई जा सकती है और इस सिलसिले में हुकूमत ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और FBR ने जी जो ये IMF की मुजवजा प्लान है उससे भी आगाह कर दिया। तो अगर इस पर अमल दरामद हो जाए तो क्या ही बात है। होगा, कैसे होगा, लेट्स सी और लेट्स आस्क द एक्सपर्ट। खाकान नजीब, डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत है? ठीक ठाक हैं आप? ये बताइए सर कि अब फाइनली जो पाकिस्तान की जो सैलरी क्लास थी उसका यही एक कहना था कि भाई कब तक हम टैक्स देते रहेंगे, जो नहीं देते उनसे भी लें। तो अब ट्रेडर्स को जो है वो टैक्स नेट में लाने की बात की गई है। इस इनिशिएटिव को कितना प्रैक्टिकल देखते हैं, कितना इम्प्लीमेंटेबल देखते हैं? पाकिस्तान में टैक्स टू GDP रेशियो जो FBR का है, पिछले 10 साल से कोशिश हम कर रहे हैं कि वो 8, 8.5, 9% के दरमियान रहता है, वो बढ़े। 3 मेन सेक्टर्स हैं जो इस वक्त टैक्स गैप में बढ़े हैं। एक रियल एस्टेट पे टैक्स है, एक रिटेल और होलसेल पे टैक्स है और तीसरा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है। इन तीनों की बहुत बात होती है। रिटेलर्स मुल्क में मेरा ख्याल है 25 लाख के करीब है, उनमें से इनकम टैक्स के जुमरे में 25-30 हज़ार से ऊपर नहीं है। सो कोशिश यही की जाती रही है कि इन पर फिक्स टैक्स लगा दिया जाए। बिजली के बिलों में टैक्स एक ऐसा जरिया है बिकॉज आप कमर्शियल कनेक्शंस जो हैं वो आइडेंटिफाई कर सकती हैं। अभी सदफ कह रही थी कि कैसे आइडेंटिफाई होगा। देखिए, कमर्शियल कनेक्शन फर्क होता है, मेरे और आपके घर का सदफ कनेक्शन फर्क होता है। सो एक तो ये जरिया है बड़ा क्लियरली आइडेंटिफाई करने का। फिर ये भी याद रखिए कि पाकिस्तान डेटा रिच है इस वक्त। हमारे पास नादरा के थ्रू, हमारे पास सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के थ्रू, हमारे पास ट्रैवल डेटा के थ्रू बहुत डेटा है। सो ऑब्वियसली अगर हम काम करें, मेहनत करें, तो हम ये डेटा माइनिंग करके बता सकते हैं कि किसका क्या बिल है और उससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर सेल्स पे देखा जा सकता है। अब ये तो हम देखते हैं कि खद्दोखाल क्या होते हैं स्कीम के, आया ये फिक्स्ड मत में होता है, पर हमें इस्लामाबाद, लाहौर, मेन सिटी से तो ज़रूर शुरू करना चाहिए और फिर इसका दायरा बढ़ाना चाहिए। जी, मुझे ये बताइएगा कि हमारे यहाँ बहुत सारे मामला जो ताजिर बरादरी करती है वो कैश में लेन देन करते हैं और बड़ा बड़ा अमाउंट होता है जी, वो डायरेक्ट बैंकों से निकलवा के ग्राहक देता है, वो दुकानदार को दिए जाते हैं। कहीं पे जी मालिक कोई और होता है और उसमें बतौर उस किराए पे उन्होंने लिया हुआ होता है। कहीं पे घरों से बड़े बड़े बिजनेस हो रहे हैं। डिज़ाइनर्स की अगर मैं बात कर लूँ तो ये FBR कैसे तय करेगा कि किसको कितना टैक्स लगेगा और बिजली के बिल में फिर ये कैसे आएगा? जी खाकान नजीब साहब, तो ये बात आपकी दुरुस्त है। फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि फॉर्मलाइज करना फाइनेंसिंग को, ये एक ज़रूरी जुज़ है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड से पे करें तो उसमें एक हुकूमत ने आपको एक सेल्स टैक्स की मराद में रखा हुआ है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे जुमरे से पेमेंट्स करें जिससे आप ट्रैक कर सकें कि पेमेंट्स कैसे हुई थी। अगर ऐसा होगा तो ये जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है इसको फॉर्मलाइज किया जाएगा। आपको पता है राफ भी इंट्रोड्यूस किया गया जो कि डिजिटल पेमेंट का एक जरिया है। सो जैसे जैसे पेमेंट्स डिजिटल होती जाएंगी और हम बता पाएंगे कि ये कितनी पेमेंट फॉर्मल सेक्टर में आ रही है। एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान इकोनॉमी का इनफॉर्मल सेक्टर में, इसमें भी कोई दो आ रहा नहीं है। इसको फॉर्मलाइज करके ही टैक्स नेट में लाना जो है इज द राइट मूव फॉरवर्ड। एंड आई थिंक जैसे जैसे एक नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटजी है, मुझे याद है मैं गवर्नमेंट में ही था जब हमने ये सारी तश्कील दी थी और इसको इजरा क्योंकि स्लो हुआ है, लेट्स होप कि ये मच फास्टर होगा। और डिजिटाइजेशन के साथ साथ अगर हम ये लाजिम व मलजूम कर देंगे कि एक फिक्स टैक्स से ही शुरू करें तो आपको मालूम है छोटी छोटी दुकानों में भी बहुत बड़ा कारोबार होता है, बट मे बी वो बिल्कुल जो छोटे लोग हैं उनको इस वक्त ना लाया जाए। बट लेट्स सी कि क्या स्कीम का इजरा होता है। मेरा ख्याल है कि ये आने वाले दिनों में, हमने लिखा हुआ था अपने मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज में IMF को कि हम जनवरी 2024 में एक्चुअली घर घर जाकर और बिलों के साथ मैच करके ये काम करेंगे। एक्चुअली वी आर इन अ डिले विद द IMF ऑन दिस, तो आई थिंक आने वाले वक्तों में तो आप जरूर ये चीज देखेंगे।
एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर खाका नजीब हमारे साथ मौजूद थे। और इस बात का फैसला कैसे होगा कि एक छोटी सी दुकान में आपने कितना टैक्स लगाना है और एक छोटी सी दुकान कितना रेवेन्यू दे रही है, और वैसे ही जैन के बिल तो कम आते हैं एब्सोल्युटली। और वैसे ही टैक्स इवेजन इतना है उस मुल्क में। रियल एस्टेट जो है वो 500 बिलियन टैक्स इवेड करता है, 250 बिलियन जो है वो टोबैको सेक्टर जो है वो इवेड करते हैं। तो इट्स अ ह्यूज टास्क, लेकिन यही वो टास्क है जिसको पूरा करना है, वरना तो फिर बार बार हमें जो है वो। अच्छा, एक बात अच्छी कही डॉक्टर साहब ने, उन्होंने कहा पाकिस्तान जी डेटा रिच कंट्री है और ज़ाहिर है हमारा जो पूरा एक सिस्टम है नादरा के तहत वो बहुत कुछ हेल्प आउट कर सकता है। लेट्स सी जी इस पर काम कैसे होता है। अब बात कर लेते हैं जहाँ पर हम हुकूमत के कुछ ऐसे काम जिस पे वो वादे किए होते हैं वफा नहीं होते हैं उस पर तनकीद करते हैं, और ज़ाहिर है मीडिया का एक काम है वॉच डॉग का, लेकिन सिंध हुकूमत का एक ऐसा काम है जिसे ऐसा इक़दाम कहना होगा, और बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है क्योंकि सूबे भर में किसान कार्ड शुरू करने का फैसला कर लिया गया है। ये ऐलान भी किए गए थे इलेक्शन से पहले जो कैंपेन हो रही थी। तो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के मुताबिक सिंध कार्ड उन किसानों को दिया जाएगा जिनकी 12 एकड़ ज़मीन हो और वो खुद काश करते हो। तो साथ ही गंदम की खरीदारी में भी किसान कार्ड वालों को तरजीह दी जाएगी, जबकि जो कुदरती आफत आती हैं उस पर भी किसान कार्ड के जरिए किसानों को मदद मिल सकेगी, यानी कि डेटा उनके पास। ये एक चीज़ बहुत अच्छी लगी इसमें कि अगर किसी के पास 12 एकड़ ज़मीन है उस किसान को डायरेक्ट दी जाएगी। मे बी इससे जो एक हमारे यहाँ लैंड लॉर्डिज्म है ना उसको कर्व करने भी मदद मिलेगी। एक बहुत बड़ा इशू है ये जो वटेराना और जागीरदाराना निज़ाम है, और यही वो इशू है कि जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इतना आगे नहीं बढ़ पाया है, क्योंकि किसान खुशहाल नहीं होता तो आपका वो सेक्टर जो है वो भी खुशहाल नहीं होता। तो किसान कार्ड एक यकीनन एक बहुत अच्छा इक़दाम है। दुनिया में ऐसे मॉडल्स हमने देखे भी हैं कि जहाँ पे आप इन सबको एक ग्रुप में ले आएँ ताकि जो डिज़र्विंग हैं, जो मेहनत कश है, जिसकी वजह से जिसकी दिन की 12-12 घंटे की मेहनत की वजह से हम 12 मिनट के अंदर एक रोटी बना के अपनी प्लेट पे ले आते हैं, हम तो वो एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन मेहनत कश को उसका पूरा जो है वो हासिल नहीं जाता। बल्कि जो उसके ऊपर बैठा है बडेरा जागीरदार वो उससे फ़ायदा उठाता है। तो ये जो है ना मसावियाना तकसीम जो है वसाइल की भी और माल की भी ये होनी चाहिए, ऐसे ही माशरा तरक्की करता है। अच्छा जी, जब हम अच्छी खबरें दे ही रहे हैं, सिंध से अच्छी खबर दे रही है तो पंजाब से भी एक अच्छी खबर है। रह सकता है स्टूडेंट्स जो है हमारे, उनके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त एक डेवलपमेंट है। पंजाब के तलबा इंस्टॉलमेंट पे बाइक्स हासिल कर सकेंगे। सूबे भर के तलबा को अच्छी बात यह है कि आसान इक़सात है और बिला सूद है ये एक साथ। इस पे पेट्रोल और इलेक्ट्रिक बाइक्स फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब और सूबाई काबीना की मंजूरी के बाद प्रोग्राम पर अमल दरामद जो है वो अब शुरू भी हो गया है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बिल्कुल। और पंजाब हुकूमत ने जी प्रोग्राम के पहले मरहले में 20,000 तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का हदफ रखा है, जबकि इसकी बाकायदा कुरानदाजी की जाएगी। इसके अलावा इम्तिहानात में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को बाइक्स देने के लिए एक अलग स्कीम लाई जाएगी। तो पहले भी हम देखते हैं जब भी नून लीग की गवर्नमेंट आती है तो वो लैपटॉप स्कीम मुतारिफ कराती है। इस बार जी इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स की स्कीम मुतारिफ कराई गई है और ये दिखने में वैसे बड़ी अच्छी लगती हैं और ख़वातीन भी बड़ा इसमें इंटरेस्ट जो माहौल दोस्त हैं। ये सबसे बड़ी बात है इलेक्ट्रिक बाइक्स जो है, और पाकिस्तान को तो बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। तो इसी से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर ख़ान साहब। तो बिलाल अकबर साहब, आपको वेलकम करते हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पंजाब हुकूमत की जानिब से एक अच्छा कदम उठाया गया है, इसका जो है आप लोगों ने आगाज़ कर दिया है और सूबे भर में इसका आगाज़ हुआ है, ज़रा बताइएगा। जी थैंक यू फैसल, थैंक यू सदफ, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। ये इस प्रोग्राम का जी बाकायदा आगाज हो चुका हुआ है। कल 20 मार्च को हमने MOU साइन कर लिया बैंक ऑफ पंजाब का, जो कि हमारा पार्टनर है, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम जो ये तलबा अपने दरखास्तों के जो जमा कराएंगे वो अमल हम अप्रैल के दूसरे हफ्ते में शुरू कर देंगे। इस स्कीम में जी 20,000 मोटरसाइकिल्स हैं और इसकी एक मैं बताना चाहूँगा थोड़ी सी टेक्निकलिटी कि ये 30% डाउन पेमेंट देनी थी स्टूडेंट्स ने, तो उसके अंदर भी 30% के अंदर से भी 20,000 पर बाइक जो है ना वो अब एक्सपेंस जो है वो तकरीबन 400 मिलियन का एक्सपेंस बनता है, वो भी हुकूमत पंजाब अब इंशाल्लाह बेयर करेगी। और हमने अभी ये आज 21 मार्च को इसका बाकायदा इश्तिहार भी दे दिया जी अखबार के अंदर। अच्छा, तो ज़रा सा हमें तरीक़ेकार समझा दें, क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, बाइक्स की तादाद कम है, या जहाँ जो भी आपने टारगेट रखा है जिनमें बाइक्स देनी है, सो इसका क्राइटेरिया क्या होगा, कौन कौन किस्तों पर बाइक्स हासिल कर सकता है?
इस स्कीम के अंदर भी फिलहाल 20,000 बाइक्स हैं, 19,000 पेट्रोल बाइक्स हैं और 1,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं। वो पेट्रोल बाइक्स के लिए पंजाब के जितने जिले की यूनिवर्सिटियां, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, और ग्रेजुएट कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कीम में दरखास्त देने के लिए अहल होंगे। अच्छा। लेकिन इसमें ये ऐसे है कि जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, चूंकि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी सी कमी है, तो इलेक्ट्रिक जो 1,000 बाइक्स हैं उसके लिए लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, रावलपिंडी में जो यूनिवर्सिटियां हैं प्राइवेट और सरकारी और ग्रेजुएट कॉलेजेस, वो दरखास्त दे सकेंगे। और इनके पास सिर्फ 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, एक तो अपने पास इनका डोमिसाइल होना चाहिए, दूसरा मोटरसाइकिल का ड्राइविंग लाइसेंस या परमिट होना जरूरी है। अच्छा, और अब कितनी किस्त भरनी पड़ेगी? अगर मैं सिर्फ यहाँ पे ई बाइक्स की बात करूँ तो अप्लाई करते हैं तो माहाना वो किस्त कितनी इन्हें अदा करनी होगी? ई बाइक चूंकि नया कॉन्सेप्ट है, उसकी थोड़ी सी प्राइस ज्यादा है, वो इट गोज अराउंड तकरीबन 2.5 लाख से ऊपर शुरू होती हैं, 2.5 लाख प्लस ऊपर जाती हैं, तो उसकी किस्त भी थोड़ी ज्यादा है। वो 9,000 मंथली के हिसाब से आ रही है तकरीबन फर्स्ट ईयर के अंदर, और सेकंड ईयर में 7,000 के राउंड अबाउट आएगी जी मंथली किस्त उसकी। और इसके कंपैरिजन में अगर आप पेट्रोल बाइक की बात करें तो वो रेंज सस्ती शुरू हो जाती है, वो तकरीबन आप समझें कि 1.5 लाख से शुरू हो जाती है, तो वो तकरीबन 4,900 फर्स्ट ईयर में और तकरीबन इसी तरह कोई 4,300 सेकंड ईयर में जो उनकी इंस्टॉलमेंट है पर मंथ आएंगी। चलें, ज़बरदस्त, ठीक है, थैंक यू सो मच बिलाल अकबर साहब, बहुत शुक्रिया। लेट्स सी जी इसका अब मज़ीद हजम बढ़ाया जाता है कि नहीं, लेकिन ये आगाज़ अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए कितना ज़रूरी है सदफ कि जब स्टूडेंट लाइफ में धक्के खाते लोग, हमने बसों के धक्के खाए। जब पंजाब में तो फिर उस वक्त भी बसें बेहतर थी, और कराची की जो बसें थी उसमें तो बस दुश्मन की बद्दुआ भी न लगे आपको कि आपको उसमें सफर करना पड़े। जो चाहे वो हमारा टाइम हो या आजकल के जो नौजवान बच्चियाँ जा रहे हैं, हम सब रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि वही बसें हैं, बसों में तब्दीली नहीं आई। वो कुछ नई बसें आ गई हैं, अभी आई हैं, लेकिन अब से कुछ अरसे पहले तक जी वही बसें थी। ना बसों में तब्दीली आई, ना हमारे पॉइंट्स में तब्दीली आई, जामिया कराची वाली और दियर वाली, और नाम भी वैसे ही है ना, वो भी वैसे ही। अच्छा, हर चौराहे का। अब हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसे मेहमान से कि जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। गोल्फ का जब भी नाम आता है बड़े लोगों को ये बोरिंग लगता है, लेकिन भाई साहब ये जो स्पोर्ट है इतनी ज़्यादा हाई अर्निंग स्पोर्ट है कि अभी आपको हम बताएंगे कि इन्होंने कितना अर्न किया, तो फिर आप भी सोचने में मजबूर हो जाएंगे, छोड़ो यार बाकी चीज़ें, मैं गोल्फ ही खेल लेता हूँ। प्रोफेशनल गोल्फर हैं और महंगा गेम, एब्सोल्युटली एक क्लब जो है, सिर्फ एक क्लब, वही इतना महंगा आता है कि आपकी सोच अच्छा, है। मैंने देखा है जो लोग बड़े कामयाब होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, या जो कुछ ऐसी फील्ड से होते हैं जिसमें राइटर होते हैं या क्रिटिक्स होते हैं, वो यहाँ पे जाके सोचने का बड़ा उनको मौका मिलता है। अच्छा, सोच के पुरसकून होता है ना, सिर्फ एक बार आनी है। तो खैर, अब वियतनाम में पाकिस्तान का झंडा इन्होंने लहराया, और पाकिस्तानी गोल्फर अहमद अली बेग, इन्होंने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए लेक्सस चैलेंज गोल्फ चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम किया है, और तीसरे रोज़ उन्होंने ज़बरदस्त जो है परफॉर्मेंस दिखाई और फतह इन्होंने अपने नाम की है। इन्होंने 7 अंडर पार के स्कोर के साथ ये चैंपियनशिप जीती है, और अब इन्हें जो मिले हैं ना, इन्हें मिले $14,875 ओके, सो इनसे बात ही कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी गोल्फर अहमद अली बेग, थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत आपको मुबारकबाद चैंपियनशिप जीतने पर। ज़रा ये बताइएगा, ये मुकाबला कैसा था, किस तरह का रहा, और क्या आप ज़ाहिर है इसमें सारे प्रोसेस में आपको यकीन था कि आप विनर होंगे सारी सूरत हाल में? थैंक यू सो मच, और बड़ा अच्छा मुकाबला रहा मेरे लिए ये, और बड़ा अच्छा मैं खेला हूँ इस मैच में, स्पेशली फर्स्ट इंटरनेशनल विन थी मेरी, तो सब कुछ बड़ा अच्छा हुआ वहाँ पे, जिसमें मेरा स्कोर था फर्स्ट डे में खेला था 200, फिर सेकंड डे 1 ओवर, और फिर मैं लास्ट डे खेला था 600, जो कि 600 बड़ा एक बेस्ट राउंड था फाइनल डे में। अच्छा, अपने सफ़र के बारे में कुछ बताइए, आप कब से गोल्फ खेल रहे हैं, इस तरफ इंक्लिनेशन कैसे हुई आपकी? जी, मैंने गोल्फ इस तरह सीखी है कि हमारे इधर कोई प्लेटफॉर्म तो है नहीं जहाँ पे क्या नाम है गोल्फ सीखी जाए, किसी से पूछा जाए व्हाट इज़ गोल्फ, सारा कुछ क्या है। तो मैंने अपनी गोल्फ अपनी सेल्फ पे सीखी है, वीडियोस देख के। 2016 में मुझे पूरा गोल्फ में ना गोल्फ से लव हो गया था। उसके बाद मेरे पास फ़ोन नहीं होता था, बट मैं भाई का फ़ोन पकड़ के यूट्यूब पे वीडियो देखनी, कभी किसका स्विंग देखना, कभी किसका स्विंग देखना, तो इस तरह कर के
मैंने अपना स्विंग खुद ही बनाया है। तो ये बताइए अपने मुल्की गैर मुल्की कौन कौन से इवेंट्स में हिस्सा लिया, अब तक कितने टाइटल आपने अपने नाम किए हैं? जी मैं ऑलमोस्ट काफ़ी कंट्रीज़ में हिस्सा ले चुका हूँ एज एमेचर भी, और जब से मैं प्रो बना 2019 से तब से भी। और एज एमेचर मैंने काफ़ी मैचेस जीते हुए हैं, कतर ओपन, बांग्लादेश नेशनल एमेचर चैम्पियनशिप, फाल्डो सीरीज़ वियतनाम में, और श्रीलंकन जूनियर चैम्पियनशिप, ईरान फर्स्ट इंटरनेशनल ईरान चैम्पियनशिप भी जीता हूँ। और एज अ प्रोफेशनल मैंने अभी रिसेंटली ये जीता है, लेक्सिस चैलेंज जीता है, उससे पहले मैंने टॉप 5 भी फिनिश किया हुआ है, टॉप 10 भी फिनिश किया हुआ है। और नेशनल लेवल पे अपने पाकिस्तान में मैं राइट नाउ आई एम नंबर 2। क्या बात है आपकी, आपने बताया जी जबरदस्त आप खेल रहे हैं और बड़ी तैयारी करते हैं भाई, इसके लिए तो वाकई आसान नहीं होता। हमें लगता है भी काफी देर से एक जगह निशाना लेके जी वो नहीं गोल्फ खेली जा रही है, लेकिन ये महारत का बड़ी महारत का काम होता है। और कभी कभी हमें लगता है कि बड़े दूर से मानना पड़ता है, जो करीब वाले भी जो पट करने होते हैं वो भी कभी कभी नहीं होते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं नहीं पकौड़ों की तरफ, नहीं नो क्या टाइम हो गया है? नहीं अभी है टाइम, उसकी जाने भी बढ़ेंगे। अच्छा। लेकिन और भी दुख हैं ज़माने में पकौड़े के सिवा, और दुख नहीं है मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है, दैट इज टूरिज्म। जब भी हम ट्रेन्स की बात करते हैं तो हम हमारे जहनों में या तो यूरोप की ट्रेन्स आती हैं, क्या बात है? या फिर अगर कभी आपका श्रीलंका जाने का इत्तेफाक हो तो दुनिया की बेस्ट ट्रेन जो कही जाती है एला टू कोलंबो, वो सबसे बेस्ट होती है, बड़े सीनिक व्यूज़ होते हैं। लेकिन अब जनाब अली क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत सारे सीनिक व्यूज़ हैं, बस हमारी रेलवे इतनी सीनिक नहीं थी कि उसमें बैठ के ये काम किया जा सके। लेकिन अब पाकिस्तान की सकाफती और कुदरती खूबसूरती दुनिया को दिखाने के मिशन पे है, इसलिए पाकिस्तान रेलवेज ने सफारी टूरिस्ट ट्रेन को बहाल करने का जो है वो फैसला किया है। अब ये सफ़र जो है इस्लामाबाद के गोलड़ा स्टेशन से लेके अटक खुद तक होगा, बिन देर, और बहुत ज़बरदस्त पहाड़ी रास्ता है, बहुत ग्रीनरी आती है और बहुत ज़बरदस्त लगता है। अच्छा, ना सिर्फ ये बल्कि एक और ज़बरदस्त इसमें एलिमेंट है, वो है कि अटक खुर्द कदीम तरीन रेलवे म्यूज़ियम का घर है और इस सफ़र की तारीखी अहमियत में ये मज़ीद भी इजाफा करेगा। सोचें, और सफ़र के दौरान आप सफारी ट्रेन दरियाए सिंध पर पुराने लोहे के तारीखी ब्रिज पुल को भी ये अबूर करेगी, जो पंजाब और केपी दोनों को मिलाती है। और टूरिस्ट ट्रेन का बुनियादी मकसद सयाहत को फ़रोग देना है। वेरी गुड इनिशिएटिव। मुसाफिरों को रेलवे के शानदार विरसे से मुतारिफ करवाना है, जो सयाहत को फ़रोग देने में अहम किरदार अदा करेगा। अच्छा, देखने में बड़ा खूबसूरत लग रहा है, पीछे पहाड़ कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब ऐसे में जो सयाह हैं उनसे ये दस्तबदस्त गुजारिश है कि इस ट्रेन में बैठें और एंजॉय ज़रूर करें, लेकिन खुदा का वास्ता इसकी जो सीट में जो सोफे में जो लगे होंगे ना फोम, उसको मत फाड़ें, और खुदा का वास्ता ट्रेन पान की पीकने में क्या, और नंबर भी लिख के ना आए, और दिल का निशान क्रॉस करके M+W ना लिख कर आए। अब किसी के पास टाइम नहीं है कि उन नंबर्स पे कॉल करे, रैंडम नंबर्स। हमारे पास भी इस वक्त ब्रेक का टाइम हो रहा है, तो हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, मजीद स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। और यकीनन हम जब ब्रेक लेते हैं तो आप लोग जल्दी से जाते हैं और जो किचन में काम होता है ख़वातीन को वो निपटाती हैं, बहुत सारे काम निपटाते हैं। लेकिन मैं एक सोच में थी महव, और वो ब्रेक पर जाने से पहले फैसल ने हवाला दिया था M+W का। फैसल वो क्या था? फैसल वो होता है ना ऐसा। अच्छा। हमें अपनी जो सयाहती मकामात हैं उनको ख़राब नहीं करना चाहिए। मैंने कई ऐसे सयाहती मकामात देखे हैं, जैसे रनी कोट हो गया, या फिर थर में इतने किले हैं, वो इतने पुरानी तोपें हैं, वहाँ पे इस तरह कर देते हैं। बल्कि स्वात तक में मैंने देखा है, इतने पुराने बुद्धा के स्क्रिप्चर्स होते हैं और उस पर वो लिख के चले जाते हैं A+R। अच्छा। तो वो ये लिख के चले जाते हैं, नहीं लिखना चाहिए, बुरी बात है, गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है ये। अच्छा, हम आगे बढ़ लेते हैं। हाँ। और देखें कुछ गुफ्तगू का रुख जाए कहीं और। नहीं, एक अहम मामला है, एक अहम मामला है, उसको आपको बताते हैं कि कोर कमांडर कराची की गवादर में ज़ख्मी पाक फ़ौज के जवानों की PNS शिफा में अयादत। और कोर कमांडर कराची ने दहशत गर्दों का मुकाबला करने वाले जवानों को खराज तहसीन पेश किया है। कौम अपने दिलेर जवानों पर फ़ख्र करती है। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि जवान हर किस्म के हालात से निमटने के लिए सरबकफ रहते हैं और दहशतगर्द अपने मज़मूम मकासद में कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। कोर कमांडर कराची ने यह भी कहा कि पाक फ़ौज के दलेर जवान दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार हैं।
تو کور کمانڈر کراچی کی گوادر میں زخمی پاک فوج کے جوانوں کی PNS شفا میں عیادت. کور کمانڈر کراچی نے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے والے جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا. قوم اپنے دلیر جوانوں پر فخر کرتی ہے. کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کا یہ کہنا تھا. انہوں نے کہا کہ جوان ہر قسم کے حالات سے نمٹنے کے لیے سربکف رہتے ہیں. دہشت گرد اپنے مذموم مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. پاک فوج کے دلیر جوان دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار ہیں. کیا بات ہے. اور یہ 9th ایڈیشن ہے T20 ورلڈ کپ کا جو کہ 1 جون سے امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں کھیلا جائے گا. سو کیا بات ہے, زبردست ہے. اور ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح کے کہتے ہیں نا, جب آپ کے عزم بلند ہو, ارادے بلند ہو, تو پھر آپ بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں. یہاں پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں 2 ایسی بہنوں کی جن کی کہتے ہیں نا لائف میں, بہت سارے لوگوں کی لائف میں بہت سارے مسائل, رکاوٹیں ایسی بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے سب سمجھتے ہیں جی اتنا شاید آگے نہ بڑھ سکیں, لیکن انہوں نے ایسا کر کے دکھایا. باوجود اس کے ان مشکلات پہ قابو پایا, بلکہ اپنا نام بھی بنایا. سندھ میں سموسہ فروش تھے ایک صاحب, ان کی بیٹیوں نے کچھ ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے جو بڑے بڑے نہیں کر پکتے ہیں. ٹنڈو جام میں یہ بچیاں ہیں, انہوں نے ماشاءاللہ سے پبلک سروس کمیشن جو SPSC ہے اس کی یہ افسر بن گئی ہیں. ان کے والد ہیں حبیب, سموسے بیچ کر انہوں نے اپنی بیٹیوں کے لیے اعلیٰ تعلیم کا حصول ممکن بنایا ہے. تو سب سے پہلے ان صاحب کو ہمارا بہت بہت سلام. بالکل زبردست. وہ کہتے ہیں نا کہ بیہائنڈ ایوری سکسیسفل مین دیر از اے وومن. اس بار یہ تھوڑا سا الٹا ہوا ہے کہ بیہائنڈ 2 سکسیسفل مین it was their father. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں صباحت انصاری اور صدف انصاری. ہم ان کو سب سے پہلے تو صدف اور صباحت آپ کو بہت بہت خوش آمدید شام رمضان میں, اور بہت ہی زبردست آپ دونوں کی یہ کارکردگی رہی ہے. تو بتائیے, آغاز کریں اپنے سفر کا, کیسے یہاں تک آپ لوگ پہنچے, آپ کے والد کا. جی پلیز صباحت سے شروع کریں. میرا نام صباحت انصاری ہے اور میں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے ٹنڈو جام سے ہی حاصل کی ہے. اس کے بعد جو ہے میں نے سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی سے گریجویشن کی DVM, اور گریجویشن کے فوراً بعد ہی جو ہے سندھ پبلک سروس کمیشن میں ایڈورٹائزمنٹ آیا اور میں نے اپلائی کی, اور اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے میرا فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی سلیکشن ہو گیا. اور ساتھ ساتھ میں نے مزید جو ہے اپنی اسٹڈی کنٹینیو رکھی. میں نے ابھی ریسنٹلی MPhil کری ہے ویٹنری پیتھولوجی میں, اور ابھی جو ہے میں ایز اے ویٹنری آفیسر لائف اسٹاک اینڈ فشری ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہی ہوں. کیا بات ہے. اچھا, ہم تو یہ سنتے ہیں گھر میں کوئی ایک بچہ ہوتا ہے جو بڑا پڑھاکو ہوتا ہے, بڑا جینیس ہوتا ہے, لیکن ماشاءاللہ آپ دونوں بہنیں. تو صدف یہ بتائیں, یہ دونوں بہنیں ہی اتنی انٹیلیجنٹ ہیں, اور کیا آپ ایک دوسرے کے ساتھ اسٹڈی کرتی تھیں یا آپس میں بھی کچھ کمپٹیشن تھا؟ ذرا اپنی آپ کہانی بتائیے گا صدف. جی میں ڈاکٹر صدف انصاری, اور ہم دونوں جو ہے میں 2 سال سینئر ہوں صباحت انصاری سے. اور جو ہے یہ ہے کہ میں پہلے ہی جوائن کر لی تھی میں DVM, تو یہ ہے ہم جب صبا نے DVM جوائن کی تو صبا کو جو مشکلات آتی تھی ہم دونوں ڈسکس کرتے تھے. تو ہم دونوں ہی DVM میں ہیں, اور باقی جو ہمارے بھیم بھائی ہیں, ہم کو چھوٹا بھائی ہے, اس نے بھی سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی میں جو ہے ماسٹرز کیا ہے ایگریکلچر ایکسٹینشن میں, اور سب الگ الگ فیلڈ میں. بٹ ہم دونوں جو سسٹر ہیں وہ ہم دونوں جو ہے DVM کی ہیں, ویٹنریین ہیں ہم. اور باقی جو ہے ایک بہن آرٹسٹ ہے, ان کے صباحت سے جو چھوٹی ہے. اور جی اچھا صباحت, مجھے یہ بتائیے گا کہ جس وقت آپ لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ اب آپ ماشاءاللہ سے کمیشن آفیسرز ہیں, آپ کے والد جو ہیں ان کا پہلا ریئیکشن کیا تھا؟ صباحت آپ بتائیے. جیسے ہی اصل میری جاب کو تو 1.5 سال ہو گئے, اور جب میرا رزلٹ آیا تھا نا تو میں نے بتایا ابو کہ میں پاس ہو گئی. تو ابو اور ذرا سارے گھر والے جو ہے تھوڑی دیر کے لیے مطلب خاموش ہو گئے کہ واقعی کہ مطلب میرٹ پہ جو ہے پاس ہو گئی ہوں. تو پھر میں نے جو ہے تسلی کے لیے دوبارہ دیکھا. مجھے اصل میں کسی نے بتایا تھا کہ کنگریچولیشن آپ جو ہے نا پاس ہو گئی ہیں. تو پھر جو ہے مطلب بہت خوشی ہوئی. لیکن ایک جگہ یہ دکھ تھا کہ میری بڑی سسٹر کا نہیں ہوا تھا, کیونکہ ہم دونوں نے ساتھ اپلائی کیا تھا. میری سسٹر نے مجھ سے پہلے بھی ایک بار اپلائی کر چکی تھی, اس میں بھی ان کا جو ہے ریٹنگ کوالیفائی ہوا تھا, لیکن انٹرویو جو ہے وہ کوالیفائی نہیں ہوا تھا. پھر میرے ساتھ بھی انہوں نے اپلائی کیا تھا.
तो हम दोनों ने रेटिंग क्वालिफाई करा और हमारा इंटरव्यू भी एक ही दिन पे हुआ, एक साथ हुआ। पहले सदफ देकर आई इंटरव्यू, उसके बाद मैं गई। चलिए, जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है। रिजल्ट आया तो जो है मतलब दुख हुआ था कि बहन का नहीं हुआ, और खुशी ये थी कि मेरा हो गया। तो मुझसे हौसला इनको मिला कि मेरिट है, मेरा भी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह के हो गया। ठीक है, ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सबाहत और सदफ हमारे साथ थी। और देखिए जी, ये वो मिसाल है कि अगर आपके अंदर पैशन हो, जज्बा हो, और अगर आप मेहनत करने पे यकीन रखते हो तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं बावजूद मुश्किलात के। एब्सोल्युटली। एक ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे, स्टे विद अस। यहाँ आपको आम खबर से आगाह करे, बानी पीटीआई की जेल में वकला से मुलाकात की दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा। बात करेंगे इसी वाले से अपने नुमाइंदे हुसैन अहमद चौधरी से। जी हुसैन, आगाह कीजिए। जस्टिस सरदार इसहाक खान ने ये गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। वकला की जानिब से दरखास्त दायर की गई थी कि बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवाई जा सकती। अदालत ने हुक्म दिया कि सुप्रिटेंडेंट अजयाला जेल बानी पीटीआई की सिक्योरिटी खदशात के खात्मे तक ऑनलाइन मीटिंग का हुक्म जो है वो अमल दरामद कराएं। और अदालत ने कहा है कि जेल सुप्रिटेंडेंट कल 22 मार्च को अमल दरामद रिपोर्ट अदालत में पेश करें। वकला की जानिब से बताया गया था कि सिक्योरिटी वजूहात के बायस जेल में मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, जिस पर अदालत ने कहा है कि ऑनलाइन मीटिंग करवाई जाए। और जेल में अगर ऑनलाइन मीटिंग की मतलूबा सहूलत मौजूद नहीं तो कोऑर्डिनेटर और लैपटॉप को जो है वो जरूरी किया जाए और उसको पाबंद किया जाए और इंटरनेट का बंदोबस्त किया जाए। मजीद समाअत अब कल होगी और जेल सुप्रिटेंडेंट कल अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करेंगे। ठीक है, हुसैन अहमद चौधरी इस हवाले से आप अपडेट कर रहे थे। बानी पीटीआई की जेल में वकला से मुलाकात की दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहने का वक्त आ गया है और कल फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पकौड़े खाइएगा, लेकिन 2 या 3, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।